Good afternoon, ladies and gentlemen. The galaxy of intellectuals, our invited guests, the teachers, staffs, faculty, and all the students that are present with us this evening. I am Nishma Pokhrel. I am a member of Team Explore Idea, and I will be your host for this evening. It is my great pleasure and foremost my duty to welcome every single one of you present here in this evening on behalf of Team Explore Idea and Global College of Management. Global College of Management's oldest club, Team Explore Idea, holds the objective of multidimensional development of a student. Continuing the legacy that was set almost 5 years ago with the establishment of this club, we are here yet again with new energy and new program called Rupantaran Ka Lagi Yuva December Dose for Entrepreneurship and Leadership. In this event, I announce with great pleasure and honor that we have joining with us the founder and the leader of AGH Hotel Group, the face of entrepreneurism in Nepal, and the person who has changed the face of ecological tourism in Nepal. Ladies and gentlemen, let's give it up for Mr. Karna Shakya. Next up, we have immensely talented, intellectual, and popular current CEO of Nabil Bank, an inspiration for thousands of Nepalese, not only around the world, not only around the country, but around the world. Ladies and gentlemen, put your hands together for Mr. Anil Kesari Saab. We are very, very thankful for both of your presence in this event today. Thank you for gracing us with your presence to both of our respected guests. Now, I'd also like to thank our sponsors who have made this event possible. First of all, I'd like to thank Euro-Asia Education Consultancy, which is committed to provide quality abroad study, visa documentation, guidance, and test preparation for study for students according to their circumstances. Study in US, UK, Japan, Australia, Canada in assistance of them. Its branches are located in Lanchor, Putali Sadak, and Pokhara. Nextly, I'll also like to thank our second sponsor for today's event, IME Remit, which is Nepal's leading #1 remittance company that provides you with simple yet convenient options to send and receive money. It ensures money transfer in safest and most comfortable manner. Now, without any further ado and without wasting any of our precious time, it is time for seat taking. So first of all, I would like to request with much honor our respected principal sir, Mr. Amba Datta Joshi sir, to take the seat of chairperson for this event. Now, I will humbly request Mr. Karna Shakya to take the seat of chief guest for this event. Next up, may I please request Mr. Anil Kesari Saar to take the seat of distinguished guest for this event. I will also like to request the Program Director of Global College of Management, Mr. Sankar Sir, to take his seat. Next up, I would like to request the Program Coordinator, Mr. Prajal Sir, to take his seat. Now, I would like to humbly request Mr. Jai Gaudal Sir, Global College of Management's ECA Coordinator, to take his designated seats. I would also like to request all the head of departments and respective faculties to take their seats. Next up, I would like to request all the staffs and technical staffs to take their seat. And finally, I'd like to request all the students of grade 11 and 12 to take their respective seats. Now, moving forward, I would like to request the president of Team Explore Idea to honor our respective guest and chairperson for this event with bouquet and khada. I would also like to humbly request our respected guest and chairperson to receive the honor.
Now again, I would like to request the chairperson of today's event, Mr. Ambadatta Joshi sir, to ignite the candle to mark the beginning of today's session. I'd also like to request our respectable guests to join him. Now, continuing the tradition of playing national anthem at the beginning of any event, I'd like to request our chairperson, chief guest and distinguished guest and all the other members present with us to raise up from their seats for national anthem. Despite their busy schedules, our honorable guests have made the time to grace us with their presence this evening. So as a sign of gratitude, I would like to request the chairperson of today's event, Mr. Ambadatta Joshi sir, to honor our guest with token of love from the side of Team Explore Idea and Global College of Management. Thank you so much, sir. Now, as a sign of warm welcome to our chairperson, to our chief guest, and to our distinguished guest, we have prepared a short welcome dance for them. Thank you so much, Simran, for such a graceful and mesmerizing performance. Now, I'd like to request the President of Team Explore Idea to honor our respected chairperson and Prajwal Shrestha sir with Khada. Now, we have reached the focal point of our today's event, and that is the interaction. So, to execute the interaction, I would like to welcome our guest and our respective moderator, Biswas Adhikari, representative of Team Explore Idea, on the stage to execute and to conduct the interaction. Handing over the stage to our respected mediator this evening, I'd like to request the President of Team Explore Idea to honor our mediator for today's event with Khalda as well.
Thank you. Now, moving on, I would like to hand over the stage to our respected moderator this evening to carry forward the introduction session. And myself, Nishma Pokhrel, would like to sign off from the stage for time being. Thank you all. Thank you, Nishma, the master of ceremony for today's session. Namaste, सरहरूलाई फेरि पनि. And hello everyone, how is the audience today? अहिले भर्खरको dance performance पछि you must be cheered up, right? Now it's time to listen some very good words from these very wonderful people. अब पक्कै पनि सबैजना सरहरूको एकदम अमूल्य शब्द सुन्न आतुल हुनुहुन्छ होला र समयलाई पनि मध्यनजर गर्दै म सरहरूको अनुमति लिएर पहिलो प्रश्न फ्लोर सामु राख्न चाहे. अब both of you are pioneers in your own profession. कर्ण साके सरकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि 1970 मा कर्ण साके सरले नै दिनुभएको शब्द प्रयोग गर्नु पर्दा स्याल डाँडाबाट थमेलबाट 13 कोठी होटल सुरु गर्नुभयो र अहिले where is his entrepreneurship line? We all are pretty much clear with that. How is Thamel? We all know. How is KGS Group Hotel? We all know that. त्यसै गरी हाम्रो अनिल केशरी शाह सर विदेशमा पढेर आउनुभयो तर नेपालको माटोले नै उहाँलाई माया गरेको देख्छु म. नेपालमा जुनसुकै इन्स्टिट्युसन फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनमा आबद्ध हुनुभएको छ. He has performed the best he can. त्यति मात्र नभएर नेपालको फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनमा उहाँ सुरुमा एकदमै मिनिमल स्यालेरीमा जबकि उहाँको फ्युचर बाहिर नै धेरै नै ब्राइट हुन सक्षम थियो तब उहाँ नेपालमै आएर काम गर्नुभयो. सो मेरो पहिलो प्रश्न चाहिँ विविध समस्याहरू हुँदाहुँदै पनि नेपालमै एन्टरप्रेन्योरशिप लाइनमा आएर काम गर्न चाहिँ हजुरलाई के कुराले चाहिँ मोटिभेट गर्यो त? कर्ण साके सरबाट सुरु गरौँ. किनभने नेपाल एउटा यस्तो अवसर भएको देश हो जहाँ सम्भावना अथाह छ. म हुन त उद्यमी भए पनि आइ एम द स्टुडेन्ट अफ नेचर एन्ड इन्भाइरोमेन्ट. त्यसकारण प्रकृतिको हिसाब किताब हेर्दाखेरि मलाई यो थाहा छ यो देश सायद संसारमा अरू कहीँ पनि छैन. यो देशको 0.01% को भूभाग बोकेको यो देशमा र 54,000 स्क्वायर माइल गतेको यो देशमा यति सम्भावना छ कि अरू देशमा ल्याटिट्युडनल जुन एस्पेक्टले बायोडाइभर्सिटी हुनुपर्ने थियो हाम्रो अल्टिट्युडनल बायोडाइभर्सिटी गर्दाखेरि संसारमा कुनै पनि ठाउँमा कहीँ पनि उम्रने बिरुवा कहीँ पनि फल्ने फलफुल नेपालको कहीँ न कहीँ उब्जनी हुन्छ. हाम्रो अल्टिट्युडले त्यो गर्दाखेरि अरू देशमा 1 डिग्री चिसो वा तातो पाउनको निमित्त हजारौँ माइल माथि जानु पर्थ्यो. हाम्रो देशमा बिहान भटभट पोलेको तराईमा चिया खाएर साँझ थुरथुर कमाउने हाम्रो देशमा हामी पहाडमा जान सक्छ. यहाँको ल्याटिट्युडनल ल्यान्डस्केप हाम्रो जियोग्राफिकल ल्यान्डस्केप जुन जति छ सायद वी आर सेकेन्ड टु नन इन द कन्ट्री बिकज अफ अल्टिट्युडनल डाइभर्सिटी बिकज अफ इकोलोजिकल डाइभर्सिटी. हाम्रो देशमा यति सम्भावना छ. आजभन्दा 30 वर्ष पहिले हामी राष्ट्रिय योजना आयोगमा कुरा छलफल गर्ने बेलामा हामी आफूले श्राप थियो. किन श्राप थियो भने हरे कस्तो देशमा जन्म्यो हेर त. पहाडी पहाड भएको देशमा 75% भूभाग पहाडी पहाड भएको देशमा न यहाँ बाटो बनाउन सकिन्छ न यहाँ बिजुली लिएर जान सकिन्छ यहाँ न इरिगेसन गर्न सकिन्छ. ढुङ्गाको यो चाहिँ मरुभूमिमा हामी बाँच्यौँ भनेर चाहिँ म आफैले पनि हामी त्यो बेला हामी होइन तपाईँहरू त जन्मेकै थिएन सायद म त्यो बेला आई वाज द फरेस्ट अफिसर. त्यो हुने बेलामा हामी आफूले श्राप थियो. आज 21औं शताब्दी हामीले यो थाहा पायो बिकज अफ अल्टिट्युडनल डाइभर्सिटी. हामी आफ्नो जुन चाहिँ पहाडको कुरा गर्छौँ हिमालको कुरा गर्छौँ पहाडको कुरा गर्छौँ द्याट इज नट जस्ट स्टोन अफ साइलेन्स. त्यो ढुङ्गाको ठिक्का मात्र होइन त्यो पहाड भनेको. हरेक पहाडको 4वटा मुख हुन्छ. पूर्वको मुख पश्चिमको मुख उत्तरको मुख र दक्षिणको मुख र हरेक मुखमा त्यो सनराइजको इन्टेन्सिटीले गर्दाखेरि त्यहाँ अल्टिट्युडनलको त्योबाट गरेर एभ्री इन्च अफ द माउन्टेन
has a climatic diversity and ecological diversity. त्यसैले आज 30 वर्ष पहिले हामी तराईलाई आफ्नो गोल्डन बेल्ट भन्थ्यो, त्यहाँ धान उम्रिन्छ यो उम्रिन्छ भनेर भन्थ्यो। तर आज माउन्टेनमा जुन चाहिँ त्यहाँ यार्चगममा आउँछ होइन, त्यहाँ चाहिँ अनेक किसिमको चाहिँ त्यो मेडिसिनल हर्ब्सहरू आउँछ जसको हाई यिल्ड यति महँगो छ कि एक तोला यार्चगुम्बाले एक ट्रक धान किन्न सक्छ। हिजो हामी तराईलाई धानी भन्थ्यौँ, आज त्यो पाहाडमा अझ हामीले 38% अफ द टोटल हाम्रो त बायोडाइभर्सिटी इज ओन्ली एक्सप्लोर्ड। 54% अफ द डाइभर्सिटी हाम्रो हामीले अध्ययन गरेकै छैन। विदेशी आएर नेपालमा अध्ययन गर्छ, हामी नेपाली चाहिँ गोर्खापत्र र चाहिँ के त त्योमा आएर चाहिँ गाली गर्ने कुरा गर्छ होइन। आज हामी म आफ्नो साक्य होइन, 99% of book written on different subjects in Nepal were written by the foreigner. अब गर्न सके नेवारको के हो भनेर आफूले खोज्दाखेरि अरूले लेखेको किताब पढ्नुपर्ने यस्तो अवस्थामा थियो। त्यसैले यो देशमा यति सम्भावना छ कि 5 वर्ष मैले वन विभागमा जागिर खाएँ। हुन्छ अर्को पनि कारण छ त्यो गरेको। 5 वर्ष जागिर खाएपछि देन आई केम ब्याक टु त्यो हाम्रो उद्यमशीलतामा सुरु गऱ्यौँ र होटलबाट सुरु गरेर 8वटा होटल म सञ्चालन गर्छु र वी आर डुइङ भेरी वेल। त्यस कारण नेपालमा सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसैले म सधैँ भन्छु एउटा नेता नेपालमा बन्यो भने त्यसले 100 जनालाई बेरोजगार बनाउँछ, तर एउटा उद्यमी बन्यो भने त्यसलाई 100 जना रोजगार। द्याट्स वाट वी निड मोर उद्यमी देन नेता। द्याट्स वाइ आई इन्भल्भ इन द इन्भाइरोमेन्टमा। अब सरलाई चाहिँ पर्यावरणले मोह गरेछ, हजुरलाई चाहिँ केले गर्यो अनिल सर? मलाई चाहिँ यसो विचार गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ सर जस्तो मान्छेहरूले नै तानेर यहाँ लिएर आएको जस्तो लाग्छ। किनभनेदेखि एउटा कुरा अनिलको बारेमा म कुरा भन्छु। अनिल जस्तो लिडर पाउनु तपाईँहरूलाई मात्र होइन, हामीले पनि गर्वको कुरा हो होइन। आज ऊ संसारको सबभन्दा वान अफ द बेस्ट युनिभर्सिटीबाट पढेर आएर आज उहाँको ज्ञान जो बाँडिराख्नु भएको छ, थुप्रै उहाँ जस्तो बुद्धिजीवी छ नेपालमा, तर उहाँले आफ्नो व्यस्त समय छोडेर पनि स्कुल कलेजमा गएर आफ्नो ज्ञान बाँडिराखेको छ। यस्तो मान्छे पाउनु देशको निम्ति धेरै ठुलो कुरा हो। Thank you very much, sir. You're always too kind to me. I think that's why they call us together. It makes me look very good. होइन, एउटा कुरा छ है, आज हामी सबै नेपाली छौँ, यो कोठामा बसिरहेको छौँ। हामीले डिभी भर्यौँ भनेदेखि या पासपोर्टमा हाम्रो पिआर सिआर ग्रिन कार्ड लागेर 18 घन्टा जतिको प्लेन चढेर हामी सिडनी पुग्यौँ या लन्डन पुग्यौँ या न्युयोर्क पुग्यौँ भने अचानक हामी चाहिँ सबभन्दा गरिब देशको नागरिकबाट पासपोर्ट फालेर यस्तो गरेर त्यो निलो अमेरिकन पासपोर्ट लिएर या त्यो क्याङ्गुरू भएको अस्ट्रेलियन पासपोर्ट लिएर भ्यागुते छलाङ गरेर संसारको सबभन्दा विकसित देशको नागरिक पनि हुन सक्छौँ। कतिजना लाखौँ नेपालीले गरेको पनि छ त्यो। अनि उहाँहरूले हाम्रै नेपालको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ, यस्तो छ नेपाल, त्यस्तो छ नेपाल, सतीले सरापै केही हुँदैन भनेर होइन, आफ्नो ड्यालेसमा न्युयोर्कमा कता बसेर बार्बेक्यू गरेर भन्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई बधाई छ, आफ्नो जिन्दगी आफूले नै बनाउने हो। तर कुनै एउटा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले आफ्नो गाउँमा पहिलोचोटि धारा लिएर जाँदाखेरि जति सन्तुष्टि उहाँले पाउनुहुन्छ नि, त्यो न्युयोर्कमा त्यो या डालेसमा या सिडनीमा पासपोर्ट लिएर घुम्दाखेरि त्यो पाइँदैन। त्यही भएर जब चाहिँ म फर्केर आएँ र 3500 रुपियाँको जागिरमा चाहिँ नेपाल ग्रिनलेज ब्याङ्कमा एउटा असिस्टेन्ट भएर सुरु गरेँ, मसँग एउटा कुरा थियो, त्यो कुरा भनेको आफूमाथिको विश्वास थियो। र आज भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले यो कलेजहरू जुनमा पढ्नु एउटा यो अवसर पाइराख्नु भएको छ, यहाँहरू नेपालको युवाको उदाहरण होइन। सर्वप्रथम यो बुझ्नु होला, नेपालको युवाहरू, यहाँहरूको उमेरको युवाहरू आज बिहान उठेर यहाँ आएर यस्तो यो गोष्ठी छ, प्रोग्राम छ, त्यहाँ कुरा सुनौँ भन्ने उहाँहरूको त्यो अवसर हुँदैन। उहाँहरू बिहान उठेर कति घन्टा हिँडेर पानी बोकिराख्नु भएको छ भने माइक्रो बसमा काम गरिराख्नु भएको छ, कतिजना
रोडको साइडमा बसेर ढुङ्गा फुटाइराख्नु भएको छ भने कतिजना बहिनी दिदीहरू चाहिँ पापी पेट पाल्नलाई आफ्नो शरीर बेचिराख्नु भएको छ। हाम्रो नेपालको युवाको उदाहरण भनेको उहाँहरू हो। यहाँहरू, यु आर द मोस्ट फर्चुनेट युथ अफ दिस कन्ट्री because of the hard work of your parents and each of your hard work that you get to sit in these chairs. Don't you ever forget that. Your age group, Nepali youth, do not get this opportunity. यहाँहरू नेपालको युवाको उदाहरण होइन, नेपालको उत्कृष्ट युवाको जुन पिरामिडको माथि बस्नुहुन्छ त्यसको उदाहरण हो। त्यही भएर यहाँहरू जे गर्न चाहनुहुन्छ, डक्टर, इन्जिनियर, इन्टरप्रेन्योर, ब्याङ्कर, सोसल वर्कर, टिचर, जे गर्न चाहनुहुन्छ राम्रोसँग गर्नुहोस्, उत्कृष्ट किसिमले गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। आफूलाई गर्नुहोस्, आफ्नो परिवारलाई गर्नुहोस्, जुन संस्थासँग आबद्ध हुन्छ त्यसलाई पनि एकदम राम्रो गर्नुहोस्। तर त्यति मात्रै गरेर पुग्दैन। जसरी सरले गर्नुहुन्छ, जसरी हामी सबै प्रयास गर्छौँ, जो युवाहरू, जो यहाँहरूको दाजुभाइ दिदीबहिनी यो मेचमा बस्ने अवसर पाउनु भएको छैन, उहाँहरूलाई कहिले पनि नबिर्सिनु होला। जे गर्नुहुन्छ आफ्नो जिन्दगीमा, become as successful as you can, but don't you ever forget those Nepali brothers and sisters who do not have those opportunities. And जब अवसर पाउँछ, डक्टर बन्नुभयो भनेदेखि अलिकति फ्री क्लिनिक चलाउनुहोस्, ब्याङ्कर बन्नुभयो भने वित्तीय समावेशितामा अलिकति लाग्नुहोस्, इन्जिनियर बन्नुभयो भने कसरी हुन्छ गाउँघरमा पनि राम्रो घर बनाउनेतिर लाग्नुहोस्, अलिकति जे हुन्छ वापस दिनुहोस्। किनभने उहाँहरूको सुचिन्ता, उहाँहरूको गुड विशेस एन्ड ब्लेसिङ्स आर अलवेज विथ अल अफ अस. All they want is during our journey of success that we do not forget them. मेरो जेनेरेसनले म मात्रै भन्यो, हामीले त्यो बिर्स्यौँ। यो मैले चाहिँ हाम्रो जब भूकम्प गयो त्यहाँ स्पष्ट पाएँ, किनभने भूकम्प गइसकेपछि धरर ढल्यो भनेर मेरो घर पनि कालीमाटीमा ढल्यो, त्यो पनि बेलुकी हिँड्दै धरर हेऱ्यौँ, फर्केर आयौँ। अनि आई आस्क्ड माई वाइफ, के देख्यो त बाहिर भन्दा, हो कतिवटा घर ढलेछ, कति क्षति भएछ। अनि अरू के देख्यो, आर्मी पुलिस नभएदेखि त सशस्त्र नभए हामी बर्बाद हुने रहेछौँ। अनि सशस्त्र आर्मी पुलिससँग अरू को देख्यो त त्यहाँ मद्दत गरेर भने यसो विचार गरेर युवाहरू थियो अघि, एकदम युवाहरू दौडिरहेको थिए। हो, युवाहरू यहाँको पीडा दौडिराख्नु भएको थियो। मेरो जेनेरेसन थिएन त्यहाँ। मेरो जेनेरेसनले त आफ्नो के छ भनेर त्यही हेरिरहेको थियौँ भनेदेखि यहाँहरूको जेनेरेसन आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई के मद्दत चाहिन्छ भनेर घुमिराख्नु भएको थियो। द्याट इज वाइ मेरो जेनेरेसनको नेपालीपना यहाँ सीमित छ। ढाका टोपी लाउँछौँ, कहिलेकाहीँ नेपाली फरर बोल्छौँ, अङ्ग्रेजी पनि कहिलेकाहीँ एकदम राम्रोसँग बोलिदिन्छौँ। अनि त्यसपछि नेपालीपना के हो, नेपाली हुनु के हो भनेर प्रष्ट भनिदिन्छौँ। तर यहाँबाट मात्रै भन्छौँ। द डिफरेन्स, माई ब्रदर्स एन्ड सिस्टर्स, यहाँहरूको नेपालीपना यहाँबाट आउँछ। एन्ड द्याट इज वाइ आई एम इन नेपाल, बिकज आई एम कन्फिडेन्ट कि हाम्रो हिजोभन्दा हाम्रो भोलि धेरै राम्रो हुनेछ। किनभने हिजो हाम्रो जेनेरेसनले बनायौँ, भोलि यहाँहरूको जेनेरेसनले बनाउनुहुन्छ। एन्ड द्याट इज वाइ आई एम कन्फिडेन्ट माई फ्युचर एन्ड माई कन्ट्रिज फ्युचर is going to be much more brighter than my past was. To make it more interesting, आज म मन खोलेर कुरा गर्न आएको तपाईहरुसित। आज म कुनै ज्ञान तपाईहरुलाई दिन पनि आएको होइन। म कुनै एउटा मोटिभेसन पनि गर्न गएको। आइ एम नट अ मोटिभेसनल स्पिकर हैन। म भोगाइले र अनुभवले खारेको मान्छे। जिन्दगीमा मैले भोगाइ गरेको छु, जिन्दगीमा मैले धेरै भुल गरेको छु र भुलबाट सिकेको पनि छु। आज त्यो भुलबाट सिकेको भोगाइ म यहाँहरूलाई त्यो गर्न चाहन्छु। आई थिङ्क हाम्रो अनिलले मलाई, आई थिङ्क ही एग्री विथ मी। ही अल्सो ट्राभल अल ओभर द वर्ल्ड। हि स्टडी, बच्चैदेखि बाहिर पढेको अनिल होइन। म पनि जिन्दगीमा धेरै घुमेँ, अमेरिकादेखि अस्ट्रेलियादेखि लिएर धेरै देश घुमेँ। पहिले हाम्रो युवाहरू हामी युवाको टाइममा हामीलाई कुरा गर्न आउँदैन थियो। आई एम ए भेरी एभरेज स्टुडेन्ट। स्कुलमा 2 सब्जेक्ट फेल नभइकन मैले कहिले पासै गर्न सकेन। एसएलसीमा पनि 3rd डिभिजन, आइसीमा पनि 3rd डिभिजन होइन। डाक्टर साक्टर पढ्ने कुरा छैन। सबभन्दा सजिलो स्कलरसिप पाउनु भनेको फरेस्ट्री, अनि फरेस्ट्री पढ्न गइयो। तर जे परे पनि आफ्नो विधा, आफ्नो पेसालाई तपाईँले प्रेम गर्नुभयो भने त्यो पेसा बिकम ए बिग थिङ।
देश घुम्ने बेलामा मलाई एउटा के लाग्यो भने धेरै मेरो परिवारकै म देख्छु, मेरो परिवार पनि विदेशबाट पढिरह र म एउटा अभियानमा लागेको छु, सकारात्मक सोच अभियान भन्ने चिज। विगत 5 वर्षदेखि गाउँमा होइन, स्कुलमा कलेजमा गएर घुमेको छु। आई स्वेयर हामी नेपाली युवा त्यो अमेरिकन लाटोभन्दा धेरै चलाएको छ। ट्रस्ट मी होइन, हाम्रो नेपाली आज तपाईँहरू जुन चाहिँ आज यु गाइज आर सो ब्युटिफुल, यु गाइज आर सो ह्यान्डसम, नट ओन्ली ब्युटिफुल एन्ड ह्यान्डसम, यु गाइज आर सो डाइनामिक होइन। यहाँ बसेर तपाईँहरूका धेरै मैले अनुभव गरेको छु, धेरै मैले साक्षात् गरेको छु। आइ एम रियली प्राउड होइन। अब हामी सेकेन्ड पुस्ता त अनिल भयो, अनिल त पाइड पाइपर हो, त्यो हिज अ पाइड पाइपर युथ। उसले उसको पछाडि पाइड पाइपर तपाईँलाई थाहा छैन होइन, हिज अ पाइड पाइपर अब युथ होइन। त्यसको थर्ड जेनेरेसन तपाईँहरूको पछि तपाईँको जेनेरेसन अघि भन्ने जस्तै हामी गरिब छैन, हामी गरिब छैन होइन, हामी मूर्ख मात्रै हो, मूर्ख, माल पाएर चाल नपाउने मूर्ख र स्रोत र साधन भएर व्यवस्थापन गर्न नसक्ने मूर्ख। धेरै गरिब भनेर आफूलाई हिंसाको बोधमा नथकेल्नुहोस्। भगवान रिसाउँछ। किन भगवान रिसाउँछ भने भगवानले त हामीलाई छप्पर फारेर दिएको छ, छप्पर फारेर दिएको छ। त्यो हिमाल कहाँ पाउनु, त्यो हिमालय भनेको कहाँ पाउनु? डु यु नो अबाउट हिमालय? इट इज द ल्याबोरेटरी अफ द होल क्लाइमेटिक चेन्ज र ग्लोबल वार्मिङको त्यो ल्याबोरेटरी हो। त्यस्तो हिमाल बोकेको नेपाल गरिब भनेर भन्ने, अनि भगवानले हामीलाई लाट हान्दैन। कस्तो मूर्ख नेपाली, मैले यति नराखेर पनि ग्राही गर्न सक्दैन भनेर होइन। ट्रस्ट मी, आज 10 वर्षपछि यो देश बन्छ। म सधैँ भन्छु यो देश बन्छ, 2 बन्छ, 3 बन्छ र यो देश छोडेर होइन जाने सब विदेशीहरू यही माटो चुमेर फेरि आउँछ। त्यसैले ट्रस्ट मी, तपाईँहरू विदेश जानुपर्ने आवश्यकता छैन। यु आर लिभिङ इन अ डायमन्ड माइन। सुनको खानीमा बसेर ढुङ्गा खोज्ने काम नगर्नुहोस्। हामी सब नेपाली सुनको थाली बोकेर भिख माग्न जान्छ, त्यो चिज नगर्नुहोस्। यु गाइज आर भेरी लकी। मैले त संसार घुमेको छु, अनिलले पनि संसार घुमेको छ, त्यसै हामी त्यसै मात्र फर्केको होइन। मैले मेरो कुनै पनि सन्तान, मेरो कुनै पनि परिवार विदेशमा छैन, सबै नेपाल फर्केको छ। मेरो 2टा छोरी विदेशमा पऱ्यो, नेपाल फर्क्यो। मेरो 2टा छोरी विदेशमा फर्क्यो, नेपाल फर्क्यो। मेरो नातिहरू पनि, मेरो परिवारमा एकजना पनि विदेशमा छैन, किनभने मलाई विश्वास छ यो देशले कोल्टो फेर्छ होइन। यो देशले एक दिन हाम्रो नेतागणले एक त राम्रो काम गर्यो भने यो देश फेरि राम्रो हुन्छ। धन्यवाद धेरै धेरै दुवैजना सरहरूलाई, एकदम मन खोलेर कुरा गरिदिनु भयो पहिलो प्रश्नमा। पक्कै पनि सबैजना हामी आज एकदमै मोटिभेटेड भयो होला सरहरूको कुरा सुनेर। म अर्को प्रश्नतर्फ लाग्न चाहेँ। जुनसुकै आफ्ना विधाहरूमा सक्सेसफुल पिपलहरूको लाइफस्टाइललाई, ह्याबिट्सलाई हामीले राम्ररी मध्यनजर गर्ने हो भने त्यहाँ केही न केही सामान्य व्यक्तिभन्दा भिन्नता भेटिएकै हुन्छ। मैले त्यस्तो फिल गर्छु पर्सनली। अब यसको ठ्याक्कै उदाहरण पनि दिनु पर्दाखेरि चाहिँ अघिल्लो पालि टिम एक्सप्लोर आइडियाले सन्दुक रोहित सरसँग, द फेमस अफ्थाल्मोलोजिस्ट, उहाँसँग इन्टरेक्सन सेसन ल्याएको थियो। त्यो इन्टरेक्सन सेसन ल्याउनुभन्दा पूर्व उहाँसँग भेट गर्न जाँदाखेरि 5 मिनट पनि राम्ररी होटेलमा उहाँ बस्न सक्नु भएन हामीसित, 5 मिनट पनि। किन भन्दाखेरि उहाँ आउनुहुन्थ्यो, के छ भाइ, सन्चै छौ, त्यसपछि के कस्तो कसरी इभेन्ट कन्डक्ट गर्ने हो, के कसरी बोल्नुपर्छ, टक 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 टक, अनि हामीले भन्नुपर्ने कुरा टक 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 टक। त्यसपछि ल केटाहरू ढिलो भयो मलाई, म लागेँ है त, जे खाना छ खाओ, मेरो नाममा लेखिदिनु होटेलमा, म लागेँ है त। इभन ड्युरिङ विकेन्ड्स होइन। अब उहाँको त्यो डेडिकेसन आफ्नो प्रोफेसनप्रति, उहाँको त्यो डिफ्रेन्टनेस चाहिँ, दिस इज वाट आई डु 8 आवर्स इन अ डे भन्दा पनि दिस इज वाट आई एम होइन। त्यो चाहिँ एकदमै आउटस्ट्यान्डिङ, एकदमै एक्स्ट्रा अर्डिनेरी लाग्यो मलाई पर्सनली चाहिँ। हजुरहरूको पनि त्यस्तै ह्याबिट्स के छन् त? अब हजुरहरूको मेन्टालिटी, पोजिटिभ मेन्टालिटी त यहाँ देखि नै हालियो। त्यसबाहेक हजुरहरूलाई युनिक बनाउन, हजुरहरूलाई सक्सेसफुल बनाउन चाहिँ कुन चाहिँ ह्याबिट्सले चाहिँ
बढी हेल्प गरेको छ जस्तो लाग्छ त? सन्दीप रोहितको ह्याबिट त छैन मसित। म त कुरा नगरिकन बस्नै नसक्ने होइन। He is a very down to earth, one of the fascinating doctor in our country. उहाँको प्रोफेसर भनेर डक्टरै हो। उहाँको काम भाषण गर्ने होइन, उहाँको काम काम गर्ने हो। अलि भाषण गर्नेमा हामी पर्यो। तर के फरक पर्यो भने विश्वास, अब मेरो कुरा गर्ने बेलामा अनिलले आफ्नो कुरा गर्छ। म सपना हेर्छु, म स्वप्निल मान्छे, म सपना हेर्छु, सपना हेरेको कुरा भन्छु, भनेको कुरा लेख्छु र लेखेको कुरा गर्छु। र मेरो जीवनमा एक मिनट तपाईँ बदलिन चाहन्छु। When I was a forest officer, त्यो मेरो सबै सपना हेरेको, बोलेको, भनेको र गरेको कुराहरूको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि आज मलाई गर्व पनि लाग्छ। किन गर्व लाग्छ भने आज मलाई मेरो नाति र पनातिलाई कथा हाल्ने बेला म अरूको कथा सापट लिनु पर्दैन। मलाई तेरो बाजेले यो गरेको छ, तेरो बाजेले यो गरेको छ भनेर भन्न, छाती फुलेर भन्न सक्छु। 24 वर्षको कलकलाउनु उमेरमा फरेस्टर हुने बेलामा नेपालको सबभन्दा पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्जको सीमाङ्कन र रेखाङ्कन गर्ने मौका मैले पाएँ। त्यो भगवान्ले मलाई त्यो भाग्य दियो। अरूले पनि गर्थ्यो होला, तर आज म नातिलाई चितवन लिएर जाने बेलामा बाबु हेर यो तेरो बाजेले गरेको, द्याट वाज द वान। अनि पछि तपाईँहरूले थाहा होला आख्याप भन्ने अन्नपूर्ण क्षेत्रको आख्याप होइन, त्यसको फर्स्ट द्याट वाज माई बेबी इन 1970। अर्को एउटा कुरा पनि थप्छु म यहाँ, अलि एकछिन टाइम लिए पनि हुन्छ होइन। अर्को एउटा पनि कुरा के थप्छु भने चाहिँ यो जुन चाहिँ काम गरिरहने बेलामा नि, यो जुन चाहिँ काम गरिरहने बेला मैले 1970 मा जागिर छोडेँ। आई वाज द DFO होइन, मैले जागिर छोडेपछि अहिले भर्खर उहाँले भने जस्तै स्यालकराउन्ड ठाउँमा होटल बनायौँ। एन्ड द्याट बिकेम सक्सेसफुल। एउटाबाट दुईटाबाट तिनटाबाट चारवटा गरेर अब 8-9वटा होटल मेरो होटल छ होइन। तर त्यो 8-9वटा होटल गर्ने बेला बिचमा 1977सम्ममा मैले पैसा प्रशस्त कमाइसकेको थिएँ। मैले काठमाडौँ गेस्ट हाउस भनेको त वर्ल्ड फेमस आइकनिक होटलको रूपमा प्रस्तावित भइसकेर मैले थुप्रै पैसा कमाइसकेँ होइन। तर म कस्तो पऱ्यो भने पेट मात्रै भरेर नपुग्ने मान्छे रहेछ, मन भर्नुपर्ने रहेछ होइन। त्यो डलर मात्रै गनेर म बस्नै सकेन, डलर मात्रै पैसा मात्रै गनेर म बस्नै सकेन होइन। अनि मैले विचार गरेँ यदि म पैसै मात्रै कमाउनु छ भने त्यो न्यु रोडमा कपडा बेच्ने मान्छेले पनि पैसा कमाइरहेछ, मैले यति पढेर पैसा मात्रै गनेर बसिराख्ने। द्याट वाज द टाइम आई फर्स्ट रियलाइज द्याट टाइम म्यानेजमेन्टको। त्यो बेला द्याट वाज 1970, मलाई याद छ 1977 मा आई मेड टाइम म्यानेजमेन्ट। मैले के गरेँ अनिल, 70% of my time I spend in my business and 30% of my time I spend in my profession. This conservation, social wildlife conservation was my passion. होइन, त्यो मेरो प्यासन बिना मान्छे कोही बाँच्न सक्छ, ढुकढुकी बिना कोही मान्छे बाँच्न सक्छ, पैसाले मान्छेलाई के ठुलो बनाउन सक्छ। सो मैले के गरेँ, 30% of my time I spend in conservation world. अनि आख्यापको टाइममा म घुम्दा त्यहाँ त्यसै घुम्न गएको, म कुनै तलब लिएको छैन। घुम्दा मैले एउटा कन्सेप्ट लिएर आएँ, मल्टी कल्चरल पार्क म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको के हो भने चाहिँ डेभलपमेन्ट र कन्जर्भेसनलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने होइन। वेन म्यान एन्ड माउन्टेन लिभ टुगेदर म्याजिक ह्यापन्स, द्याट इज वाट इज द अल अबाउट होइन। द्याट इज वान अफ रिजन आख्यापको आज आख्याप होइन अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरिया इज द वर्ल्डको अहिलेको सबभन्दा मोडल हो, द बेस्ट मोडल वेयर म्यान क्यान लिभ इन द माउन्टेन as long as if we know how to live there. त्यो भने
अनि आई एम सो ह्याप्पी। हुन त अहिले चाहिँ त्यो मेरो चाहिँ त्यो प्रस्तावना किङम्यान ट्रस्टले हाइज्याक पनि गरेको थियो त्यो, बट आई एम ह्याप्पी आई हेभ डन इट। अनि पछि चाहिँ अनि अर्को के हो, हाम्रो चाहिँ मेरो श्रीमती र मेरो छोरीको देहावसानपछि क्यान्सर अस्पताल बनाउने मैले मौका पाएँ होइन। एउटा स्रोतबाट 1 पैसाको अन्तशुल्क उठाउने मैले चाहिँ कार्यमा नेपालमा भरतपुरमा क्यान्सर अस्पताल, भक्तपुरमा क्यान्सर अस्पताल बनाउने मौका पाएँ। जब न्युज विक म्यागजिनमा गुड बाई साङ्ग्रेला भन्ने आर्टिकल लेखेपछि 52 वर्षको अवधारणा सुरु गऱ्यौँ होइन। जब चाहिँ केशर महल जाने बेलामा जब केशर महलको पुरानो बगैँचा फटाफट भट्काइरहेको थियो, त्यो बेला चाहिँ यो भट्काउनु भएन, संरक्षण गर्नु पर्यो भनेर त्यस बेला चाहिँ हाम्रो सपना बगैँचाको निर्माण, त्यो सबै हेर्ने बेलामा आनन्द। जीवन लाइफमा दुईवटा चिज हुन्छ, एउटा एचिभमेन्ट, एउटा एकम्प्लिसमेन्ट। यु क्यान एचिभ भेरी इजिली एभ्रिथिङ। त्यो खुसी र सुखी भने जस्तै, खुसी तपाईँले पैसाले किन्न सकिन्छ, सुखी तपाईँले पैसाले किन्न सक्दैन होइन। एकम्प्लिसमेन्ट भनेको मैले होटल बनाएँ, के ठुलो कुरा हो र, साराले होटल बनाएको छ, मैले पैसा कमाएँ, के ठुलो कुरा हो र, मैले ब्याङ्कमा करोड बनाएँ, के ठुलो कुरा हो र। मर्ने बेलामा न मैले होटल लिएर जान सकिन्छ, न मैले पैसा लिएर जान सक्छ, न मैले के लिएर जान सक्छ होइन। त्यो मेटेरियलिस्टिक एचिभमेन्टको लागि वाइ सुड आई बी ह्याप्पी। एकम्प्लिसमेन्ट भने के हो भने आज एकम्प्लिसमेन्ट वाइ यु गाइज इन्भाइटेड अनिल एन्ड मी। अनिल जस्तो मान्छे अरू पनि ब्याङ्कमा ठुल्ठुलो, अनिल भन्दा ठुल्ठुलो पोस्टमा लिएर बसेको मान्छे, वाइ यु कल अनिल? एभ्री स्टुडेन्ट वान्ट टु सी अनिल, वाइ? म जस्तो धनी मान्छे त कति छ नेपालमा। म साँच्चै भने म अरबपट्टि होइन, म करोडपट्टि पनि होइन। करोडपट्टि होला कि करोडपट्टि होला, किनभने करोडपट्टि भनेको चाहिँ जसले करोडको चेक लेख्छ त्यो करोडपट्टि हो। जसले अरबको चेक लेख्छ, मैले जिन्दगीमा अरबको चेक लेखेकै छैन, त्यसैले म अरबपट्टि होइन, करोडपट्टि हो होइन। तर म जस्तो करोडपट्टि कि अरबपट्टि खरबपट्टि छ नेपालमा, खरबपट्टि। जिन्दगीमा मैले 1 अर्बको मैले देखेकै छैन, रकम देखेकै छैन। अहिले तपाईँले भनिदिन्छु नेपालमा यति मान्छे छ, यसको उठेर 3 अरबको चेक लेख्न सक्ने मान्छे छ। हेर्ने बेलामा तपाईँले पत्याउनुहुन्न होइन। यतिका धनीहरू हुँदाखेरि अनिललाई र मलाई तपाईँले किन बनाउनु भयो यहाँ होइन? किनभने हामीसित केही चिज त छ नि होइन। त्यो हाम्रो धन हो। हाम्रो धन करोड ब्याङ्कको पैसा होइन, हाम्रो धन तपाईँको मनभित्र हामीप्रतिको एउटा सम्मान, हामीले दिएको एउटा माया, हामीलाई दिएको त्यो हो त धन। त्यसैले यही चिज अघि अनिलले जुन चाहिँ भन्यो, तपाईँको मनको कुरा गर्यो, दिस इज वाट यु क्यान अर्न सो मेनी, यु क्यान एचिभ, यु क्यान एकम्प्लिस। वेन यु क्यान एकम्प्लिस एज लङ एज विथ एचिभमेन्ट, देन यु आर ए रियल रिच म्यान। थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई। सरले त फेरि मन छुने कुरा गरिहाल्नु भयो, अब अनिल सरको पालो। म चाहिँ यसमा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि मेरो क्वालिटिज भन्दा पनि मेरो एउटा जीवनको एउटा के भन्ने अगाडि बढ्ने एउटा सोच छ। सरको किताब जस्तै सोच भन्ने जस्तै हामीले जे गर्नु खोजे पनि होइन, यहाँको सर, म्याम, बुवा, मुवा, सर, हामी सबैजनाको जिन्दगीको लक्ष्य, हाम्रो गन्तव्य भनेको एउटै हुन्छ। त्यो एउटा सरल शब्दले हामी विश्लेषण गर्न सक्छौँ। हामी सबैजना वी वान्ट टु बी ह्याप्पी, हामी खुसी हुन चाहन्छौँ। र मेरो अनुभवमा खुसी हुनलाई 5वटा तत्त्व चाहिन्छ। फरक के हुन्छ भने हरेक मान्छेलाई त्यो तत्त्वको मात्रा फरक चाहिन्छ। 5 ingredients of happiness, how much of each ingredient you require is different for each and every one of you. It's different for me, different for sir, different for your mother and father, different for everybody. The first thing you need to do in life is find out what is your unique happiness formula. बुवा मुवाको होइन, गुरुजीको होइन, मेन्टरको होइन, आफ्नो ह्याप्पिनेस फर्मुला। किनभने बस स्टेसनमा उभिँदाखेरि सबभन्दा पहिला के चाहिन्छ? कहाँ जाने भनेर थाहा हुनु पऱ्यो नि। विराटनगर जाने कि पोखरा जाने कि इटहरी जाने कि बिर्तामोड जाने, त्यो नै थाहा नभएदेखि कुन बस चढ्ने त्यो के थाहा हुन्छ? र जुन बस चढे पनि भयो नि, जहाँ जाने नै थाहा हुँदैन, कहिले पुग्यो त्यो पनि के थाहा? कहाँ जाने नै थाहा छैन भनेदेखि जिन्दगीमा पनि एउटा बस राइड गर्नलाई त यु निड टु नो योर डेस्टिनेसन भने इन योर लाइफ यु निड टु नो वाट इज इट द्याट मेक्स यु ह्याप्पी and how much of each of these 5 ingredients you require to be happy. The first ingredient is family and friends, परिवार र साथीभाइ।
कोही मान्छेहरू यस्तो छन् जति समय परिवार र साथीभाइसँग बिताउनु सक्यो त्यति खुसी हुनुहुन्छ। सिनेमा हेर्दाखेरि पनि म फेरि हेर्न आउँछु, साथीहरूसँग हेर्न आउँछु, अनि पो मजा आउँछ भनेर भन्छु। कतिजना हामी छौँ जसको चाहिँ साथीभाइ र परिवारले हाम्रो सेक्रेटरीलाई फोन गर्नुपर्छ, त्यो डायरीमा लेखिदेऊ है, पेरेन्ट टिचर मिटिङ बिहिबार 3 बजे छ, या हामी फ्राइडे डिनर खान जान लागिरहेछौँ, नत्र त्यो आउँदैन भनेर। बिकज फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड्स वी किप सेइङ, हामी के भन्छौँ, हामी यस्तो काम किन गरिरहेछौँ, उनीहरूको लागि त गरिरहेछौँ नि भनेर भन्छौँ। तर साँच्ची नै हामीले भित्र झाँकेर हेर्दाखेरि परिवार र साथीभाइ कति इम्पोर्टेन्ट छ यहाँहरूको लाइफमा खुसी हुनलाई। दोस्रो भनेको, दोस्रो इन्ग्रिडियन्ट पैसा एन्ड इकोनोमिक वेल्थ। कतिजना हुनुहुन्छ दिनभरि पैसा कमाउनुहुन्छ, राति सपनामा पनि पैसा होइन, ब्याङ्क ब्यालेन्स कति छ, नोट गनेको कति भइरहेको छ, यतिवटा सेयर छ, यति तोला सुन र चाँदी छ, जति पैसा भयो उति खुसी हुनुहुन्छ। कतिजनाले मलाई आएर भन्नुहुन्छ अनिलजी सबै चिज त ठिक छ, तर पैसा र खुसीको सम्बन्ध के हो? पैसाले त मान्छेलाई अल्सर दिन्छ, हार्ट एट्याक दिन्छ, हाइपरटेन्सन दिन्छ। पैसा त पापी पेट पाल्ने माध्यम होइन, सरले भन्नुभएको जस्तै पैसाले पनि मान्छेलाई खुसी बनाउँछ र। हाउ मच मनी एन्ड इकोनोमिक वेल्थ डु यु निड टु बी ह्याप्पी। थर्ड वान इज स्वस्थ हुनलाई, टु बी हेल्दी। अस्वस्थ होइन, कोही पनि बिरामी हुन चाहँदैन, बट डु यु इट राइट। स्वस्थ भनेको फिजिकल, साइकोलोजिकल, इमोसनली हेल्दी। कोही मान्छेले भन्छ दाई दाई दाई, दाईको उमेर भएपछि हेल्थ हेल्थ भनौँला, दाई अहिले त वेल्थ वेल्थ हो, ढुङ्गा पनि पचाइदिन्छौँ हामी दाई। उहाँ विश्वासजी पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। तर कतिजना हुनुहुन्छ 12, 13, 14 वर्षमा पनि, आई अन्डरस्ट्यान्ड वाट यु सेइङ दाई, म त बिहान मेडिटेसन गर्छु, अलिकति योगा पनि गर्छु, म के खान्छु म एकदम, यो चाहिँ बडी इज माई टेम्पल दाई, आई एम भेरी केयरफुल। हेल्थ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु देम। हाउ इम्पोर्टेन्ट इज हेल्थ? दि अदर इज पावर, स्ट्याटस एन्ड अथोरिटी। कोही हामीलाई पावर स्ट्याटस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। MBA, BBA, MBS, BBS इन्स्टिट्युसनमा जाँदाखेरि त्यो माइक समाउँदाखेरि सबैजनाले खुसु खुसु, होइन यो जुङ्गे को हो भनेर भन्यो भने अनिल शाहको हाल के होला? राजेश हमाल न्यु रोडको गेटमा उत्रेर जुद्ध शमशेरको शालिगसम्म हिँड्दाखेरि एकजनाले पनि आएर दाई एउटा सेल्फी, एउटा अटोग्राफ भनेर भनेन भने राजेश दाईको हालत के होला? तर कतिजना मैले काम गरेको भाइ बहिनीहरूले भन्छ दाई वी वान्ट टु वर्क विथ यु, विल वर्क इन यर टिम, विल वर्क भेरी हार्ड। काममा खोट हुँदैन, अरूभन्दा राम्रो काम गर्छु, तर यो साइ फाइ ठाइ गर्न म सक्दिनँ, यो यता जाने, यहाँ प्रेजेन्टेसन गर्ने, यो मार्केटिङ गर्ने, यो गर्न म सक्दिनँ, मलाई त ज्वरो आउँछ, टाउको दुख्छ यो सबै गर्नलाई। पावर, स्ट्याटस एन्ड अथोरिटी इज अ डिमोटिभेटर फर देम। द फिफ्थ इन्ग्रिडियन्ट इज योर रिलेसनसिप विथ योर सेल्फ। आफ्नो सम्बन्ध आफ्नो आत्मासँग र त्यो आत्माको सम्बन्ध परमात्मासँग, and your wish to do greater good. From the time you got up in the morning today, you have talked to so many people. भाइ बहिनीसँग, बुवा मुवासँग, साथी भाइसँग, टिचरहरूसँग, कतिजनासँग। But when was the last time you sat alone, closed your eyes, looked inside and asked, ए त खुस छस्? म ग्लोबल कलेजमा पढिरहेको छु, यो पढिरहेको छु, यसपछि यो पढ्ने विचार छ, खुसी त छस् त भनेर। When was the last time you had a conversation with yourself? For some people, हामी सबैजनाको परिवारमा छ, कोही मान्छेहरू हुन्छ आफ्नो परिवारमा जे भए पनि, बिहा होस्, वर्तमान होस्, घाटमा होस्, छैटी होस्, त्यो मान्छे आयो भने ओ ल ल ल त्यो दाइ आउनुभयो, त्यो काका मामा आउनुभयो, त्यो दिदी आउनु, अब सब ठिक हुन्छ है, सबै थाहा छ, उसले गरिदिइहाल्छ नि भन्ने हुन्छ। And they are so happy doing for other people, while some people are not happy for doing for anybody but for themselves. यो 5वटा तत्त्व, family and friends, money and economic wealth, health, power, status and authority, greater good and God. आज बेलुकी एक्लै बस्नुहोस्, एउटा कागजमा यो 5वटा तत्त्व लेख्नुहोस्। एक्लै किन भन्दाखेरि हामीले यतिवटा मुकुट लाउँछौँ हाम्रो जिन्दगीमा। बच्चा हेर्नुहोस्, त्यो प्री स्कुल आजकल के मोन्टेसरी भन्छ, त्योभन्दा अगाडि बच्चालाई हेर्नुहोस्, 2 वर्षको भन्दा अगाडिको बच्चा। रुनु मन लाग्यो रुन्छ, खान मन लाग्यो खान्छ, सुत्नु मन लाग्यो सुत्छ, बाथरुम जानु मन लाग्यो बाथरुम जान्छ। बच्चालाई स्कुलमा हालिदिनुहोस्, त्यही बच्चालाई 3 महिनापछि हेर्नुहोस्, उसले मास्क लाउनु सिकिसकेको हुन्छ। साथीभाइसँग एउटा मास्क, मुवा बुवासँग एउटा मास्क, टिचरहरूसँग अर्को मास्क। त्यो बेलादेखि आजसम्म यहाँले यतिवटा मास्क ल्याइसक्नुभयो, आफ्नो आत्माको अनुहार के हो बिर्सिसक्नु भएको छ। यो खुसीको फर्मुला गर्नलाई सबै मास्क उकालिदिनुहोस्, त्यो 5वटा तत्त्व लेख्नुहोस्, साइडमा माथि 100 लेख्नुहोस्। त्यो 100लाई त्यो 5वटा तत्त्वमा डिभाइड गर्नुहोस्। पैसै इम्पोर्टेन्ट छ भने हाल्नुहोस् न 60-70 पैसामै। बित्ता मोड जानु छ भने सबैजना पोखरा जाने भनेर पोखराको लैलैमा लाग्नुभयो भनेदेखि पोखरा त पुग्नुहुन्छ, खल्लो जिन्दगी हुन्छ, किनभने आफूलाई त जानु थियो बित्ता मोड। सो यु निड टु नो वाट इज योर ह्याप्पिनेस फर्मुला। यो 5वटा तत्त्वमा त्यो 100लाई डिभाइड गर्नुहोस्, छर्लङ्ग हुनुहुन्छ कि मलाई खुसी हुनलाई के चाहिँदो रहेछ त। पैसा चाहिँदैन, परिवारसँग टाइम चाहिन्छ भने ब्याङ्किङ या बिजनेस नगर्नुहोस्। पैसा कमाउनुहुन्छ, नाम कमाउनुहुन्छ, परिवारसँग समय हुँदैन।
सरको परिवारलाई सोध्नुहोस्, मेरो परिवारलाई सोध्नुहोस्, हाम्रो कति कम समय छ परिवारको लागि। पैसो बढी होला, डेजिग्नेसन बढी होला, भिजिटिङ कार्डमा राति सुत्दाखेरि जिन्दगी खोक्रो लाग्छ, किनभने ह्याप्पिनेस फर्मुला राम्रोसँग हामीले बुझेको छैनौँ। तर पैसै राम्ररी ह्याप्पी बनाउँछौँ भनेदेखि चाहिँ परिवारसँग कहिले पनि घुमै छौँ होइन, समय नै छ, समाजलाई केही गरिरहेछौँ, पैसो चाहिँ खल्तीमा छैन भने खुसी त हुँदैन नि। समाज वाह कस्तो राम्रो मान्छे भन्ला, तर आफ्नो त भित्र फेरि खोक्रो हुन्छ। You need to know what is your happiness for, not your fathers, not your mothers, not your brothers, not your sisters. What is your unique happiness formula? त्यो ह्याप्पिनेस फर्मुला थाहा पाइसकेपछि यहाँलाई थाहा हुन्छ मेरो गन्तव्य यो हो, मैले यो पहाड चले भने म खुसी हुन्छु। त्यो पहाड तपाईँको अस्ट्रेलिया अमेरिकामा होला, त्यतैतिर लाग्नुहोस्। यहीँ भएदेखि यहीँ हामी पसिना बगाउँ, बुद्धि चलाउँ, सँगै त्यो पहाडसँगै चढौँ। But first and foremost, what you need to do is find out what is your happiness formula. And once you do that, the rest of life falls into place. And then people ask me, "अनि दाइ यो गरे भने धेरै धनी हुन्छ, पैसा कमाइन्छ?" भनेर पोइन्टै मिस गर्नुभएछ। तपाईँको ह्याप्पिनेस फर्मुलामा पैसा कमाउनु छ भनेदेखि डेफिनेटली पैसा कमाउनुहुन्छ, तर पैसा कमाउनु छैन भनेदेखि पैसा कमाउनु हुँदैन, तर खुसी प्राप्त गर्नुहुन्छ। So brothers and sisters, what you need to do is find out what is your happiness formula, and that will tell you which path to take on your life. Thank you. थ्याङ्क यू भेरी मच अनिल सर, विभिडली हामीलाई पिक्चराइज गरिदिनु भयो यो कुरालाई। म तेस्रो प्रश्नतर्फ लाग्न चाहेँ। हजुरहरू दुवैजना सारा नेपालीहरू र खास गरी हामी नेपाली युवाहरूको प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। यु गाइज आर द सोर्स अफ इन्सपिरेसन। अब हजुरहरू के कुरामा खास गरी हामी जस्तो युवाहरूलाई बढी इन्सपायर गर्नुहुन्छ भन्दा लिडरसिपको कुरामा। कर्ण सरले जसरी त्यो बेलामा 1970 को बेलामा एउटा डोमेस्टिकेटेड ग्रुप चेन अफ होटल्स फर द फर्स्ट टाइम इन नेपाल स्ट्याब्लिस गर्नुभयो, त्यो कुराले हामीलाई इन्सपायर गर्छ। अनिल सरले जसरी जुनसुकै फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्समा आबद्ध हुनुभएको छ, वेदर इट बी मेगा ब्याङ्क or Standard Chartered Bank or Nabil Bank itself, every time wherever he goes, those institutions have flourished. यो कुराले हामीलाई बढी इन्सपायर गरेको छ। सो हजुरहरूमा चाहिँ यो लिडरसिप क्वालिटी चाहिँ कसरी डिभाइस भयो त, सच अ कम्पिटेन्ट लिडरसिप क्वालिटी, ताकि हामी पनि वान डे इन द डिस्टेन्ट फ्युचर हजुर वा इभन बेटर लिडर बन्न सकौँ। I think this is यो धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो होइन। सबभन्दा पहिले मलाई के लाग्छ भने कसैलाई इन्सपायर गर्नुको निमित्त सबभन्दा पहिले तपाईँभित्र आफूलाई कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्नुहोस्। जो मान्छे चाहिँ कन्फिडेन्स छैन त्यसले उसले अर्कोलाई इन्सपायर गर्नै सक्दैन। त्यो कन्फिडेन्स कसरी बिल्डअप गर्ने भन्ने कुरामा म आफै पनि छक्क पर्छु, कसरी मलाई थाहा छैन होइन। त्यो एकदम अटोमेटिकली परिवहन र परिवेशले हामीले परिवर्तन गरेर लिएर जानु रहेछ। अहिले मैले भने म स्कुलमा पढ्ने बेलामा आई वाज अ भेरी एभरेज स्टुडेन्ट। दुईवटा सब्जेक्टमा फेल नभइकन म पास हुनै सक्दैन थियो होइन। म कहाँ जान्छु के हुन्छु भन्ने कुरा मैले सोचेकै थिएन। म डाक्टर बनाउला, म इन्जिनियर बनाउला भनेर मैले के सोचेकै थिएन होइन। खालि मेरो जीवनमा म सधैँ भन्ने गर्छु, स्कुलमा खेल्ने सोख, कलेजमा प्रेम गर्ने सोख, के गर्ने बुढी छ यहाँ होइन। कलेजमा प्रेम गर्ने सोख, 30 नाग्ने बेलामा 30 को हाराहारीमा के गरौँ भन्ने हुटहुटीको सोख, 40 नागेपछि पैसा कमाउने सोख, 50 नागेपछि नाम कमाउने सोख, 60 नागेपछि दर्शनको अन्तर्कुन्तरमा हराउने सोख, 70 नागेपछि दर्शन मात्रै पुग्दैन, अब यथार्थ हो भनेर यथार्थमा आउने सोख। यो जीवनको प्रक्रियाको कुरामा भने आउने बेलामा मैले महाकाव्य लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले जस्तो इच्छा के राख्नु चन्द्रमा छुनु भनेर उहाँले लेख्नुभयो र हरेकले इच्छा के राख्नु के। मैले जिन्दगीमा कहिले चन्द्रमा इच्छा राख्नै राखेन। मेरो जिन्दगीको त्यो गन्तव्य भनेको चन्द्रमा कहिले पनि भएन। मैले के गरेँ भने मेरो जिन्दगीको गन्तव्य भनेको चौतारी, बस म चौतारी पुग्छु। यसो हेऱ्यो, आहा कति राम्रो स्वयम्भू माथि, त्यहाँ कति राम्रो, त्यहाँ पुग्छ। त्यहाँ हेऱ्यो भने त भ्याली जमै त्यहाँ गयो, त्यहाँ जाने उकालो लाग्नु पर्यो, पसिना आउँछ, स्वाँ गर्छु,
चौतारीमा पुगेपछि आनन्दले हेर्छु अनि सुत्छु सपना हेर्छु त्यो जम्मै गर्छु अनि त्यहाँबाट फेरि अर्को चौतारी देखिरहेको छु म त्यहाँ अर्को डाँडा त्यहाँबाट अर्को चौतारीमा अनि त्यहाँबाट पनि त्यही गर्छु एउटा चौतारीबाट अर्को चौतारी अर्को चौतारीबाट अर्को चौतारी र अर्को चौतारीबाट अर्को चौतारी हुँदै म यहाँ आइपुगेँ हो त्यो चौतारी हो होइन अनि अर्को एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने हामी अरूलाई मूल्याङ्कन गर्छौँ अनिल शाहले कस्तो बुद्धिमान भयो म पनि अनिल शाह जस्तो बन्न पाएँ होइन म पनि यसो बन्न पाएँ हामी अरूलाई मूल्याङ्कन गर्छौँ होइन तर आफूलाई बिर्सिन्छौँ जुन बेला तपाईँले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्न सक्छ र जुन बेला तपाईँले आफूलाई चिन्न सक्छ त्यस बेला कायाको पल्ट हुन्छ जीवनको 14 वर्षसम्म मैले नेपाली कुरा बोल्न जानेकै थिएन अहिले पनि तर तमा फरक छ मलाई तर त आउँदैन मलाई ठ र ठ भन्नै आउँदैन रस्व दीर्घ आउँदैन होइन तपाईँहरू तर त सबै थाहा मलाई त भनेपछि एउटै मात्रै आउँछ होइन तर तको डिफ्रेन्स थाहा नहुने एउटा असलमा हुर्किएको एउटा न्यारको केटाले सोच किताब लेख्ने बेलामा सोच बिकेम द फास्टेस्ट सेलिङ बुक इन हिस्ट्री अफ नेपाल अनि रियलाइज गरेँ मैले वा म पनि लेख्न सक्ने रहेछ अनि रियलाइज गरेँ मनको कुरा लेखेपछि पाठकले सुन्दो रहेछ किताब भनेको त पाठक र लेखकको रसायन शास्त्र रहेछ त्यो भाषा त्यो शब्द त्यो साहित्य मात्र होइन रहेछ नेपालमा ठुल्ठुला लेखकहरू छ जसको साहित्य सहकारीको भर्याङमुनि किराले खाइरहेछ तर गर्न सक्यो किताब चलै छ होइन सोचबाट सोच किताब लेख्यो जब मलाई कसैले ओइ कर्णजी कस्तो राम्रो किताब लेख्ने आहा भन्दै त्यो आहा भन्दै एउटा के हुनु म भित्रमा कन्फिडेन्स बिल्डअप भयो होइन जब राम्रोलाई राम्रो भन्छ नि हामी त्यो बेला एउटा पलमान पनि हनुमान भन्न सक्नु रहेछ के एक्ज्याक्टली म त्यही भयो होइन सोचपछि खोज लेखेँ खोजपछि मोज लेखेँ मोजपछि म सक्छु लेखेँ म सक्छुपछि कोष लेखेँ हुँदा अहिले थुप्रै किताब लेख्यो अब मलाई फेसबुकमा म आजका आँखा यो देख्न सक्दैन त्यति राम्रो छ फेसबुकले मैले लेखेको जुन चाहिँ त्योहरू एकजना भाइ युरोपको त्यो जम्मै कलेक्सन हिज राइटिङ अ बुक त्यो मेरो बारेमा किताब लेखेको छ उसले होइन किनभने जति पनि तपाईँ मनभित्र हुन्छ नि तपाईँले एकचोटि मनले आफूलाई चिन्यो भने तपाईँभित्र शक्ति हुँदो रहेछ हामी सारा नेपाली हनुमान जस्तै हो होइन हनुमान के मानेमा आफ्नो शक्ति आफूलाई थाहा छैन अरूले भनिदिनु पर्छ ए हनुमान तिमीले उड्न सक्छ हो र उड्न सक्छौ म यसो भाइ साँच्चै उड्न सक्दो रहेछ होइन यी सब हामी त्यसैले म तपाईँहरूलाई सम्पूर्णलाई यो भन्न चाहन्छु कि तपाईँभित्र शक्ति लुकेको छ त्यो शक्ति खोज्नको निमित्त तपाईँले आफूलाई खोज्नुहोस् होइन त्यो ठुलो त्यो चिज गर्नु पऱ्यो भने तपाईँ आफूलाई खोज्नुहोस् त्यही हो मलाई लाग्छ त्यो उद्यमशीलताको चाह अनि अर्को एउटा चिज के हो भने जीवन उद्यमशीलता भनेको उद्यमशीलतामा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मैले जानेको र मैले बुझेको उद्यमशीलतामा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सपना र विपनाको तालमेल मिलाउन जानु पर्यो सपना र विपनाको तालमेल सपना हेर्दा 10 करोडको खल्तीमा 1 लाख छैन त्यो 10 करोडको सपना हेरेर के गर्ने यदि सपना छ भने यदि सपना हेर्दा त्यो खल्तीमा छान्नुहोस् कति पैसा मसित 10 लाख छ ल 10 लाख सपना हेर्नुहोस् होइन 10 लाख कमाएपछि अर्को सपना हेर्नुहोस् होइन जीवनमा सपना यस्तै हेर्ने हो खल्ती हेरिकन सपना हेर्नु त्यसैले जीवनको हरेक पक्षमा व्यापारको मात्रै कुरा गरेर होइन हरेक पक्षमा सपना र विपनाको तालमेल जसले मिलाउन जान्यो त्यो मान्छे अगाडि बढ्छ त्यो मान्छे अगाडि बढ्छ सपना र विपनाको तालमेल मिलाउनु भनेको त्यति गाह्रो छैन यु गट युज टु बी अ ड्रिमर एन्ड यु हेभ अ क्यापेसिटी टु ट्रान्सलेट युर ड्रिम इन्टु एन एक्सन द्याट इज वाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ द लाइफ दिस इज त्यो उद्यमीलाई मात्र होइन इभन प्रोफेसर साहबहरूलाई पनि होइन किन हामी धेरै जस्तो मान्छे कस्तो छ जाहिर खाने धेरै मान्छे के छ जाहिर खाने सधैँ जाहिर मात्र किन खाइराख्या किनभने त्यसले सपना र विपनाको तालमेल मिलाउने हेर्दै हेरेन
त्यसले के गर्छ 10 बजे अफिस जान्छ 5 बजे अफिस भागेर आउँछ 10 बजे सुपारी चपाउँदै अफिस जान्छ होइन त्यहाँ बस्दै 10 कप चिया खान्छ अनि साप्ताहिक पढेर संसारलाई गाली गरेर हिँड्छ आफू मात्रै ठिक्क अर्जुमै चोर भनेर भन्छ अनि त्यो कारिन्दा मनस्थितिले त्यसलाई मालिक कहिले बनाउँदैन जो मान्छेसित कारिन्दा मनस्थिति हुन्छ त्यो नोकर त भन्नु भएन नोकर मात्रै हुन्छ त्यो मालिक बन्ने हो भने त्यो 24 घण्टा आफ्नो जे काम गरेको छ त्यो काममा प्रेम गर्नु पर्यो र प्रेम गरिसकेपछि त्यो कामलाई आफ्नो सपनामा ढालेर त्यो गर्यो भने अब ठुल्ठुलो हाम्रो महेन्द्रको टाइममा त्यहाँ सचिवहरू हेर्नुहोस् न त्यहाँ सचिवहरू हेर्दैमा हजुर भन्न मन लाग्छ त्यो बेला हामी जाहेर खाएको डिएफओ हुने बेलामा त्यो सचिवहरूको मुहार हेर्ने बेलामा हामी हजुर भन्न मन लाग्छ तपाईँ भन्नै सक्दैन हामी हजुर भन्न लाग्छ अहिलेको सचिवहरू हेर्नुहोस् त त्यो कारणा हो कि पियोन हो कि अलि के हो त्यो होइन किनभने उनीहरूमा त्यो तपस्या छैन त्यसले जीवन सफल पार्नको निमित्त जे काम गर्नुहोस् तपाईँ आफ्नो सपना र विपनाको तालमेल मिलाउनुहोस् र तपाईँ कामप्रति प्रेम गरेर त्यसलाई चाहिँ राति पनि त्यही बार सोच्नुहोस् बाई गड द सक्सेस विल वेटिङ फर यु अब खास गरी फाइन्डिङ यर इनर सेल्फ र सपना र विपनाको तालमेल मिलाउन आवश्यक पर्यो अनिल सर हजुरको के छ विचार यस विषयमा भाइलाई गजब लागिरहेको होला यो दुईजना यस्तो आयो मेरो प्रश्नभन्दा उनीहरूको कुरा गरेकै छन् भनेर सरले भन्नुभएको जस्तै नि सपना यस्तो हेर्नुपर्छ जुन चाहिँ आँखा बन्द गरेर हेर्ने होइन यस्तो सपना होस् कि आँखा बन्द गर्नै नसकोस् कि त्यो सपनालाई साकार गर्नलाई यसरी लम्किराख्नु भनेर चाहिँ र अघिको जुन चाहिँ मैले भने नि त्यो ह्याप्पिनेस फर्मुला खुसीको फर्मुलामा सरले भन्नुभएको कुरा सुन्नु न उहाँको 20मा 30मा 40मा 50 60 70मा जुन लक्ष्य चेन्ज भइराख्यो नि उहाँको त्यो ह्याप्पिनेस फर्मुलाको नम्बर चेन्ज भइरहेको हो त्यो नम्बर चेन्ज हुँदाखेरि उहाँको लक्ष्य अब्जेक्टिभ चेन्ज हुँदै गइरहेको छ र उहाँले त्यो हरेक चौतारीमा सक्षम कसरी हुनुभयो उहाँले सक्सेसफुल कसरी हुनुभयो भन्दाखेरि उहाँले आफूभित्र झाँकेर के हेर्नुभयो र यहाँहरूले पनि यही गर्नुहोस् कि यहाँहरूको कोर कम्पिटेन्सी र स्ट्रेन्थ के हो त यहाँहरू अहिले पढिराख्नु भएको छ एउटा क्लासमा जानुहुन्छ अकाउन्ट्सको क्लासमा तपाईँको अकाउन्ट्सको पनि आउँदैन तपाईँ लुकिराख्नु भएको हुन्छ म्यामले चाहिँ तपाईँलाई केही प्रश्न नसोधोस् भनेर तपाईँको साइडमा बसेको भाइले चाहिँ एकदम हात उठाइरहेको हुन्छ उसले चाहिँ अकाउन्ट्सको सबै चिज फरार सपना पनि अकाउन्ट्सै देखिरहेको हुन्छ सब चिज अकाउन्ट्स त्यो अकाउन्ट्सको क्लासमा त ऊ त हिरो तपाईँ जिरो त्यसपछि नेक्स्ट आउँछ अङ्ग्रेजीको क्लासमा चाहिँ त्यो अकाउन्ट्समा उफ्रिराख्नु भएको भाइ चाहिँ टेबल मुनि हुनुहुन्छ अनि तपाईँ चाहिँ उफ्रिराख्नु भएको हुन्छ होइन अनि तपाईँले सोध्नुहुन्छ होइन त्यस्तो गाह्रो अकाउन्टमा तिमी उफ्रिरहेको थियौ यस्तो सजिलो अङ्ग्रेजीमा तिमी किन लुकिरहेछौ उसले के भन्छ कालो अक्षर भैँसी बराबर अहिले कुरा नगर त्यहाँ म्यामले मलाई सोध्ला केही भनेर भनेपछि के तपाईँ बुद्धु ऊ एकदम विद्वान या ऊ विद्वान बुद्धु तपाईँ विद्वान हो त होइन तपाईँहरूको कोर कम्पिटेन्सीहरू डिफ्रेन्ट छ तर विडम्बना हाम्रो के छ भने तपाईँ दुईजनै घर जानुहुन्छ बुवामाले सोध्छ कस्तो भइरहेछ तपाईँले भन्नुहुन्छ अरू सबै त ठिकै छ म अकाउन्ट्समा चाहिँ फेल हुन्छु होला उसले गएर भन्छ म त अङ्ग्रेजी चाहिँ सक्दैन अनि के गर्छ बुवामुवाले कुरै नगर मेरो लङ्गोटिया यार एउटा अकाउन्ट्सको एकदम गजबको छ ब्याङ्कमा जागिर गर्छ ऊ घरमै आएर ट्युसन दिन्छ तर सपनामा पनि अकाउन्ट्स गर्छौँ भनेर यहाँको टाइम समय बुवामुवाको पैसा जेमा तपाईँ राम्रो हुँदैन त्यसमा जान्छ तपाईँको साथीको सेम चिज उहाँले अङ्ग्रेजीमा ट्युसन लिइराख्नु भएको हुन्छ तपाईँ जेमा राम्रो थियो त्यो पनि एभरेज हुन्छ जेमा नराम्रो थियो त्यसमा पनि एभरेज हुनुहुन्छ र त्यो गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ तपाईँ इन्टरभ्यूमा आउनुहुन्छ अनि हामीले सोध्छौँ सो व्हाट आर यु गुड एट अनि तपाईँको प्रश्न फट्ट आउँछ सर आई एम गुड एट एभ्रिथिङ हामीले के सुन्छौँ यु आर गुड एट नथिङ पारस खड्गा व्हाट आर यु गुड एट क्रिकेट गौरिका सिंह स्विमिङ नवयुग श्रेष्ठ फुटबल Have you ever seen Gaurika bowling or batting, or Navayug swimming, or Paras Khadga playing football? They are better at any sport than most of us. But every day to night, Paras is on the cricket pitch, Navayug is doing football, Gaurika is in the swimming pool. That is their core competency, that is their skill. That is what they are exceptional at doing.
So what you need to do is find out what are you exceptional at doing. What is your core competency? What is your strength? Then you grab onto that. कतिजना यहाँहरू हुनुहुन्छ जुन चाहिँ हैन सानो बच्चादेखि नै बिहा वर्तमानमा जाँदाखेरि आमाको एकदम हैन त्यो सारी समातेर नछोडेर कहिले घर जाने भइरहेको हुन्छ. कतिजना हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ बिहाभित्र पस्नु भएको छैन भागेर बुवामा दौडे कहाँ गयो फेरि यो मेरो छोरी या मेरो छोरा भनेर. So if you were extroverted from a child, you will be extroverted throughout. If you were introverted, you will be introverted. हामी चाहिँ के भन्छौँ भनेदेखि चाहिँ वेल राउन्डेड हुने, सबै चिजमा राम्रो हुने. सबै चिजमा राम्रो कोही पनि हुन सक्दैन. बिल गेट्स, स्टिभ जब्स, मदर टेरेसा, हैन, वारेन बफेट, डोनाल्ड ट्रम्प, whoever you think of. The minute I say one name, Ani Choing, Bill Gates, Vinod Chaudhary, a minute you hear any name, you think of one thing. The one thing that they have excelled in. What makes you think you can excel in 10 things? Find that one thing you can excel in and then grow that, fertilize that, give that water, and you become like him. If you don't, सबै चिज म गर्न सक्छु भन्दाखेरि उहाँकै जेनेरेसनमा सबै चिज गर्न सक्ने लाखौं मान्छे थियो होला. यहाँ आज कोही पनि बस्नु भएको छैन. तर उहाँहरू सबै चिज गर्न सक्नुहुन्छ. तर उहाँले सिर्फ एक चिज समाउनु भयो, त्यो चिज समाएर प्यासनेटली लाग्नु भयो. त्यसको पछाडि उहाँको ह्याप्पिनेस फर्मुला त्यसमै थियो. Today he sits here, he writes books, we all read his books, we get inspired by him. Each of you can be like us or better than us, much better than us. But you've got to know, मलाई खुसी केले बनाउँछ र त्यो खुसी प्राप्त गर्नलाई, त्यो मेरो खुसीको पहाड चढ्नलाई म भित्र के कोर कम्पिटेन्सी छ, के गुण छ, के सिप छ, त्यो सिपलाई फर्टिलाइजर दिनुस्, पानी दिनुस्, हेर्दा हेर्दै you will become much better than us. But that is what the secret of success is. Don't try to be like Carnegie or like me. Try to be the best version of who you are. म एउटा उदाहरणले यो प्रश्नको उ गर्छु. मैले हैन सरले पनि होला, मैले पनि बच्चादेखि नै हामीले सुनिरहेको छौं हाम्रो नेताहरूले, म यो नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउँछु, यो नेपाललाई स्विट्जरल्यान्ड बनाउँछु, यो नेपाललाई अस्ट्रेलिया बनाउँछु या अमेरिका बनाउँछु भनेर. When I got married to my wife, we decided to take some time before we had a child. So got married, यहाँहरू जस्तो धेरै जस्तो दशैंमा टीका थाप्न जान्छौं हैन. हाम्रो बुढा पाकाहरूबाट टीका र आशीर्वाद. फर्स्ट दशैं एभ्रीवन ह्यापी, ए ल बिहा गरिछस् ल, राम्रो राम्रो ल, राम्रो होस्, डाँडा काँडाले सन्तानले ढाकोस्. भेरी गुड. नेक्स्ट इयर वी वेन्ट, अनि सन्तान छैन. नेक्स्ट इयर सन्तान, थर्ड इयर सन्तान छैन. स्टार्ट लुक एट हिज टीका, मेरो आशीर्वादमै के कमी छ कि क्या हो भनेर. Fifth year after marriage, I had a child. I had a daughter. I always wanted one child. I wanted a daughter. God was great. I had one child. I had a daughter. And I was so happy. I was so happy. And दसैँ आयो, टीका थाप्न जान लाग्यो. बुवा मुवाले मैले भने, baby was too small, couldn't take her. But me, my wife, बुवा मुवासँग जाँदाखेरि यो वर्ष बुढाहरूलाई म भन्छु नि. So we went to सन्तान भयो हजुर, ए भयो बुढी सुन, हेर भएछ सन्तान. Looking at the टीका again. Power of the Ashirwad. And he smiled, lo, badhai cha, badhai cha. And then he looks me in the eye and he says, Tero ta chora bhayo hola ni. I am so happy. I say, Haina, haina, hazur, haina. Mero ta chori bhayo, hazur, chori. And I see his face fall. And he says, eh, chori. And he looks at his wife. And wife is also nodding. And I look at him and I realize what he is trying to say. And my face starts to turn red. And he sees that I'm getting angry. And my father thinks, let's say you buroko bangara jharne bhayo. So our situation handle garnalai uहाँले मलाई धाप दिनुहुन्छ. केही छैन, केही छैन. तेरो छोरी त छोरा जस्तै होला नि. तेरो छोरी त छोरा जस्तै होला नि. So I smile, fold my hands, and I say, रिसानी माफ हजुर, एउटा कुरा बिन्ती टक्राउँ. रिसानी माफ हजुर, एउटा कुरा बिन्ती टक्राउँ. He looks at me and says, Ban. And I look him in the eye and said, हजुर, मलाई मेरो नेपाल, सिङ्गापुर र स्विट्जरल्यान्ड जस्तो हैन, जति सक्यो राम्रो नेपाल चाहिएको छ. र मेरो छोरी छोरा जस्तो हैन, जति सक्यो राम्रो छोरी चाहिएको छ. And that, my brothers and sisters, is what I want of each of you. I do not want you to become Anil Shah or Karna sir or any other sir or ma'am.
I want you to become the best version of who you can be. And when you do that, you will be a better version than I could ever be. Thank you. थ्याङ्क यू भेरी मच अनिल सर. अब वान मोर क्वेसन, त्यसपछि हामी हाम्रो इन्टरेक्सनको सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट अडियन्ससँग इन्ट्रेक्ट गर्नेछौँ, जसमा चाहिँ यु गाइज क्यान आस्क क्वेसन डाइरेक्टली टु एनी अफ आवर डिस्टिङ्ग्विस्ड गेस्ट. मेरो अन्तिम प्रश्न सरहरूलाई, हिजो मैले मेरो एकजना साथी यहीँ ग्लोबल कलेजकै, नाम नलिउँ, उसँग फ्युचरको बारेमा गफ गरिरहेको थिएँ. उसले भन्थ्यो, विश्वास म त विदेशै जाने हो, किन भनेर सोधेँ. के छ र यहाँ गर्नलाई? उसको उत्तर, के छैन र भनेर मैले उत्तर दिएँ. त्यसपछि उसले केही उदाहरणहरू दियो जसपछि चाहिँ म बोल्न सकिनँ. नेपालमा व्यवसायमा सिन्डिकेट छ, नेपालमा महँगी छ, नेपालमा सामानहरूको अभाव छ, र खास गरी नेपालमा चरम भ्रष्टाचार छ, नेपालमा असल नेतृत्वको अभाव छ. भ्रष्टाचारले कुन ठाउँ छोएको छैन र? म यही देशमा जन्मिएको, यही सहरमा जन्मिएको, तर म नागरिक हुँ भनेर प्रमाण बनाउन म सरकारलाई धाउँदाखेरि सरकारका कर्मचारीहरूले पैसा माग्छन्, त्यो नेपालीले मलाई पैसा माग्छ. कसरी गर्न सकु त म यो देशमा राम्रो? जुनसुकै काम, हरेक सानोदेखि सानो कुरामा चरम भ्रष्टाचार छ यो देशमा भने मेरो भविष्य कसरी राम्रो छ त? अनिल सरले भन्नुभयो अघि भर्खरै, माई फ्युचर इज ब्राइट, योर फ्युचर इज ब्राइट. हाउ इज आवर फ्युचर ब्राइट? यो अहिलेको साराका सारा नेपालीको प्रश्न हो, होइन? त्यसैले यही कुरालाई मध्यनजर गरेर आजको 5 वर्ष अघि मैले जब बिजनेसबाट रिटायरमेन्ट लिएँ, यो अलि लामो गरौँ हो, अलि लामो बिजनेसबाट रिटायरमेन्ट गरिसकेपछि मैले के गरौँ भन्ने चिजले मलाई सतायो. मलाई पकाउने खुब सोख, पकाएर खाएँ, पकाएर मोटायो. यो त मोटाएर भएन भने. अनि त्यहाँबाट बुढीलाई लिएर घुम्न गएँ, ल युरोप जाउँ त्यहाँ जाउँ भने. 1 महिना त बुढाबुढी खुब रमाइ कुरा गऱ्यो. 1 महिनापछि छाडा उड्न थाल्यो, होइन? आई लभ यु मात्रै बुढीलाई आई लभ यु मात्रै कचरी भन्ने, होइन? भएन भएर यो छाडा सुरु भयो, यो पनि भएन. देन आई डिसाइडेड टु डु समथिङ. के गरौँ? जिन्दगीमा सधैँ नयाँ नयाँ काम गर्ने, नौलो काम गर्ने, सक्ले काम गर्ने मेरो बानी पसिसकेको भएको हुनाले म यो 75 नागिसकेपछि मेरो जीवनलाई नयाँ धारमा कसरी लिएर जाने. म 75 मात्रै थियो त्यो भएर 5 वर्ष पहिले. म अहिले 80 छु. 75 मात्रै थियो. मैले ठाने म त 90 त तानिहाल्छु मैले. 15 वर्ष म त्यसै नगरिकन खालि चिया मात्रै खाएर गमलामा फुल फुलाएर, होइन, तास खेलेर मात्रै बस्न सक्दैन. केही चिज गरौँ, के गरौँ भन्ने हुटहुटले मलाई चाहिँ त्यो सतायो फेरि, होइन? अनि एउटा चिज मैले के गरेँ भने यो देशमा गरिब कसरी भयो यो देश, यो भ्रष्टाचार कसरी भयो यो देश, होइन? अघि मैले भने नि हाम्रो कल्चरली र नेचुरली हामी यो देश सेकेन्ड टु नन इन द होल वर्ल्ड. It is a second to none whole world. Yet, why we became so poor? Why we became so frustrated? Why we became to किन गर्दा म एउटा केमा पनि पुगेँ भने कि नेपाली हामी के भयो त नेपाली. अनि म त्यो बेला खुब गाउँ घुम्थेँ. हाम्रो टाइममा 1000-1200 रुपियाँ निकाल्ने बेलामा हाम्रो पसिना आउँथ्यो, पसिना 1000. अहिले गाउँमा गयो भने 1000-1200 कुरा गर्दैन, लाखौँ करोडको कुरा गर्छ. गाउँमा पनि करोडको कुरा गर्छ. यहाँ नेपालमा अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् त, 1 रोप्ने जग्गा बेचेपछि 10औँ करोड, होइन? साराका सारा यस्तो करोडपट्टि भयो. अनि मैले विचार गरेँ हामी नेपाली सब अरबपट्टि करोडपट्टि लाखपट्टि भयौँ, तर देश चाहिँ गरिब भयो. र प्रश्नले मलाई सोधे यो देश गरिब भयो त हामी नेपाली करोडपट्टि अरबपट्टि भयो. हामी देश गरिब भएको छैन. आज सुन पसलको कुरा गर्नुभयो भने त्यहाँ लुम्बिनी सुम्बिनी जानु, गाउँमा जानुहोस् न, लाइन सुन पसल छ.
एउटा सुन पसलमा 10-10 लाख 2-3 लाखको सुनको सिक्री छ। त्यो सुनको सिक्री किन्ने मान्छे ग्राहक भएकोले हुनाले त त्यो गाउँ गाउँमा सुनको सिक्री चल्यो। आजभन्दा 10 वर्ष पहिले न्यु रोडमा कस्तो थियो? न्यु रोडमा घडी पसल थियो, न्यु रोडमा गुणपाक पसल थियो र न्यु रोडमा कपी बेच्ने स्टेसनरी पसल थियो। आज एक पछि अर्को पछि अर्को करोडौँको लाखौँको जुवाराट पसलहरू छ। यो कहाँबाट? त्यो पैसा नेपालीसित छ। भाट भरिने पसल जहाँ खोले पनि चाहिँ त्यो चल्ने, त्यो पैसा कहाँबाट आयो? नेपालीसित छ होइन। नेपाली यति धनी छ त देश गरिब 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 हो भनेर सोच्दा सोच्दा म एउटा कन्डिसनमा आएँ, एउटा पोइन्टमा आएँ। त्यो पोइन्ट के हो भने म तपाईँलाई छोरा नै भन्छु, यो पोइन्ट के हो भने यो देश राजाले पनि बिगारेको होइन, यो देश राजनीतिले पनि बिगारेको होइन। हामी नेपाली वास्तवमा मनकारी र संस्कारी छ। संसारमा सायद हामी जस्तो मनकारी र संस्कारी संसारमा अर्को पनि, त्यही पनि हामी कसरी खत्तम भयो होइन। म यो कन्क्लुजनमा आइपुगेँ कि हामी नेपाली होइन, अरूले गर्नुपर्ने कुरा सब थाहा छ, आफूले गर्नुपर्ने कुरा केही पनि थाहा छैन। द्याट इज द कोर प्रब्लम अफ आवर। यो देश राजाले बिगारे होइन, यो देश राजनीतिले बिगारे होइन, यो देश तपाईँले र मैले बिगारे हो। राजाको टाइममा राइती प्रजा भयो, प्रजातन्त्र आएपछि त्यो प्रजा जनता भयो। तर आजसम्म म त फ्रेङ्कली भने त तपाईँहरू कोही पनि नागरिक भएको छैन, म त नागरिक भएको छैन। म भित्र पनि धेरै कमजोरहरू छ। हामी नागरिक भएकै छैन, जनता भयो तर नागरिक हुन सकेको छैन। त्यसैले नागरिक बन्नको निमित्त त्यो बेला बन्छ जब उसले अर्काको आँखाबाट हेर्न सक्छ, नागरिक त्यो बेला बन्छ जब उसले अर्काको मनबाट सोच्न सक्छ, नागरिक त्यो बेला बन्छ जब उसले अर्काको कानबाट सुन्न सक्छ। अब हामी आफ्नै पर्सेप्सनले, आफ्नै चस्माले जे छ त्यो मात्रै ठिक अरू सबै बेठिक भनेर भन्यो भने लोग्ने र स्वास्नी त बस्न सक्दैन, बाउ र छोरा र सँगै बस्न सक्दैन। यो देशमा एकैचोटि हामी सबै बस्न सक्छ। द्याट इज वान अफ द रिजन आई हेभ स्टार्टेड ए क्याम्पेन कल सकारात्मक सोच अभियान। गाउँ गाउँमा जान्छु म, कुरा केही पनि छैन। फर्स्ट अफ अल चेन्ज योर सेल्फ। तपाईँ परिवर्तन नभइकन अरूलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। चेन्ज योर सेल्फ। नेपालको समस्या सुधार्नको निमित्त आकाशमा होइन, नेपालको समस्या सुधार्ने नाकमुनि छ। है यी सब सानो सानो कुरा हो होइन, तर हामी गर्दैनौँ। त्यो हामी बिर्सिन्छौँ। हामी के गर्छौँ? आकाशको ठुल्ठुलो कुरा गर्छौँ, यो समस्या त्यो समस्या यो समस्या होइन। भ्रष्टाचार कहाँ छैन? अमेरिकाको लबिस्टहरू हेर्नुहोस् त, अमेरिकाको लबिस्टले होइन प्रेसिडेन्टलाई हल्लाउँछ त्यहाँ, हामीले देखेको न पो होइन। त्यो अमेरिकाबाट नेपाल फर्केको मान्छेहरू उनीहरूले नेपालको भ्रष्टाचार मात्रै देखाएको छ। किनभने त्यो नेपाली अमेरिकामा त्यो स्टेजमा पुगेकै छैन, अनिल शाह र करण शाहको स्टेजमा पुगेकै छैन। जब अनिल शाह र करण शाहको स्टेजमा पुगेपछि अनि भ्रष्टाचार देख्छ। उनीहरू त फुटपाथमा त्यो फ्री मार्केटमा त्यो मालसामान बेचेर एउटा सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी चलाएर होइन, अनि चाहिँ बियर खाएर तस्बिर खिचेर सेकेन्ड ह्यान्ड खाडीमा 50 रुपियाँ खिचेर अर्का घरको अगाडि यसो गरेर अनि फेसबुकमा राख्छ। तपाईँहरू जम्मै वाउ मेरो साथीको त कस्तो गाडी भाइ, क्या घर भाइ होइन। त्यसको जीवन त यति डरलाग्दो, यति त्यो दयनीय छ त्यसको जीवन होइन। म त उहाँहरूलाई के भन्छु भने आमा बाउलाई ऋण कटाएर उनीहरू विदेश गएको छ, जग्गा बेचेर ऋण कटाएर छ। विदेशमा पुगेपछि एउटा केटीसित गर्लफ्रेन्ड बन्नासाथ बाउ आमा बिर्सिन्छ होइन। अहिले नेपालमा आमा बाउ होइन, आमा बाउ पनि त्यस्तै मूर्ख नै फेरि। मेरो छोरा डिबी पाएकोमा पार्टी दिने आमा बाउ, डिबी पायो भने पार्टी होइन। अब त्यही मान्छे अहिले होइन बिरामी भयो भने अस्पताल लिएर जाने मान्छे कोही छैन। ए बाबु छिमेकीले भन्नुपर्छ, ए बाबु मलाई एक लिएर जानुहोस् न भन्छ होइन। कतिपय मान्छेहरू मर्ने बेला मलामी जाने मान्छे छैन, दागबत्ती राख्ने मान्छे छैन। के त्यही हो त जीवनको चाहिँ अहिले भर्खर अनिलले भने 5 सुखको त्यो हो त, त्यही हो त
होइन हामीले त्यहाँ देखेकै छैन वी अलवेज सी ग्रास इज ग्रिनर अन अदर साइड अफ त्यहाँको रियालिटी देखेकै छैन 25 तारिक पुगेको छैन उसलाई हटी त्यहाँ पैसा हुँदैन 1 पैसा हुँदैन त्यहाँ होइन यहाँ त त्यहाँ त नोकर बन्ने हो मालिक बन्नको निमित्त अघि म्याल्थसन थ्योरी भन्छ के मालिक कहाँ बन्छ आमाको काखमा बन्छ मालिक कहाँ बन्छ साथीको साथमा बन्छ मालिक कहाँ बन्छ जहाँ संस्कार हुन्छ त्यहाँ बन्छ होइन त्यो ठुलो त्यसले हुँदैन त्यसैले संसारमा ठुलो बन्नको निमित्त अनिललाई पनि मैले भनिरहनु पर्यो त्यो थाहा होला संसारमा सबै ठुलो 99% अफ द सक्सेसफुल पिपल इन द वर्ल्ड फ्रम William Ma to Jack Ma to everybody. No one become rich because of money. They become rich because of idea that moved the world. त्यसकारण तपाईसित आइडिया छ भने the world has become so small अहिले. We are living in a global village. You are nobody. You are not just Nepali citizen. If you know the art of living, you are the citizen of the world. Your competition is not the villagers. Your competition is American and Australian because world is accessible by the finger touch. इन्टरनेटले तपाईले त्यो दिएको छ त्यसैले तपाई विदेशमै गएर पैसा कमाउनु पर्ने आवश्यकता छैन कतिपय फिनटेक गर्ने भाइहरू छ अनलाइनमा मैले सुने फुडम्यान्डु भन्ने यो त्यसको स्टकमा चाहिँ के कति 100 करोड रे हेर्नुहोस् त आजभन्दा 6 वर्ष 7 वर्ष पहिले एउटा भाइले सुरु गरेको फुडम्यान्डु भन्नेको अनि स्टक मार्केटमा 140,000 करोड जस्ट इमेजिन हैन यतिको कुराहरू हामी कहाँ छ विदेशमै जानु पर्दैन त्यो काम गर्नको निमित्त मैले अघि भने यहाँ काम गर्नको निमित्त इट इज द आइडिया द्याट इज मोर इम्पोर्टेन्ट त्यो बहाना भनेको अनि बाध्यता हामी सबै अब मलाई पनि कहिले कहिले पत्रकारहरूले सोध्छ के करणजी तपाईँको त अब तपाईँ धनी छ होटल मालिक छ यति धनी छ तपाईँले नकारात्मक सोचका तपाईँ सकारात्मक सोच कुरा नगरे हामी जस्तो मान्छेले सकारात्मक सोच कुरा गर्न सक्छ भन्छ म उनीहरूलाई के भन्छु नकारात्मक सोच भोको पेटबाट होइन भोको र लोभी मनबाट आउँछ काम गर्ने मान्छेले काम गरेर राखेको छ होइन त्यो जम्मै ढुङ्गा फ्याँक्ने आगो बाल्ने को हो त्यो तपाईँलाई थाहा छ तपाईँलाई मात्रै पनि कोही छ कि को हो थाहा छ एसएससी पास आइए फेल पढ्नु पनि नसक्ने फेल पनि नहुने बाउसित पैसा छ आफू केही गर्न नसक्ने अरूले गरेकोमा ईर्ष्या जागा गर्ने ल यो पनि बिहान ढुङ्गा फ्याँका ल यो पनि बिहान ढुङ्गा फ्याँका जो मान्छेसित आफ्नो त्यो म्यान होइन द लाइफ अफ ए म्यान इज जज नट बाई द लेन्थ बाई द डेप्थ जो मान्छेसित डेप्थ छ होइन त्यो मान्छेको त्यसलाई चाहिँ त्यो अमेरिकाको आवश्यकता छैन होइन जो मान्छे हो अमेरिका जानु हुँदैन भन्ने मैले भन्ने होइन अब यो ग्लोबल भिलेजमा वी हेभ बिकम द ग्लोबल सिटिजन वी हेभ ए राइट टु फाइन्ड आवर फ्युचर हाम्रो फ्युचर कहाँ छ त्यो खोज्ने हाम्रो अधिकार हो खोज्न सक्छ होइन त्यो तर मैले भन्न यति मात्र खोजेको हो कि ग्लोबल भिलेजमा ग्लोबल सिटिजन भएर सफलता हासिल गर्नको निमित्त विदेशमा नोकर भएर होइन स्वदेशमै मालिक भएर गर्न सकिन्छ यहाँ धेरै गर्न सकिन्छ भन्ने मात्र कुरा हो धन्यवाद सरलाई धेरै धेरै अनिल सर हजुरको के छ विचार यस विषयमा अब मेरो चाहिँ यो हाम्रो रूपान्तरणको लागि युवा भन्ने छ नि यहाँले हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो जिन्दगीमा जति रूपान्तरण हाम्रो देशले देखेको छ अरूले चाहिँ 4-5 जेनेरेसनमा पनि देख्दैन होला राजनीतिक रूपान्तरण भन्नुहोस् धार्मिक रूपान्तरण भन्नुहोस् सामाजिक रूपान्तरण भन्नुहोस् होइन कुनै किसिमको पनि रूपान्तरण हेर्नुहोस् भनेदेखि हाम्रो जीवनकालमा यति थुप्रो रूपान्तरण भएको छ यो गजबै छ तर आज पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गयो भने युवाको त्यति नै हुल छ विदेश जानलाई यति थुप्रो रूपान्तरण भइसक्यो होइन सही रूपान्तरणहरू भएको भएदेखि त किन युवा विदेश गइरहन्थ्यो त त्यहाँ गएर सोध्नुहोस् होइन 100जनालाई सोध्नुहोस् तपाईँ विदेश किन गइराख्नु भएको छ कि यहाँ चाहिँ तपाईँको धर्मले गरेर हो तपाईँको धर्मले चाहिँ अरू धर्म होइन सानो धर्म भावेर चाहिँ धर्मले न्याकमुक गरेर पठाउनु ला हो होइन तपाईँको जातले गरेर हो तपाईँको जातले गरेर चाहिँ तपाईँको यहाँ बस्नै दिएन त्यही भएर तपाईँ भाग्न ला होइन तपाईँको सोचले गरेर हो तपाईँको सोचलाई चाहिँ यहाँ कहिले कदरै गरेन होइन
अनि किन जान लाग्नु भएको त भनेदेखि 99.9% मान्छेले भन्छ पेटको आगोले गरेर हो। भनेपछि यो सबै रूपान्तरण गन्तव्य होइन रहेछ त, यो सबै रूपान्तरण एउटा बाटो रहेछ। हामीले त्यो बिर्स्यौँ। नयाँ संविधान आयो, यही रूपान्तरण हो। हामीलाई नेपाललाई चाहिँ अब होइन स्वर्ग बनाउने भन्ठान्यौँ, यो भन्यौँ त्यो भन्यौँ, होइन रहेछ नि त। हामीलाई चाहिने, सबै नेपालीले चाहिने मूल गन्तव्य, रूपान्तरणको गन्तव्य भनेको के रहेछ भनेको चाहिँ आर्थिक रूपान्तरण रहेछ, जुन कर्ण साक्यले गरेर देखाउनु भएको छ आफ्नो जीवनमा। त्यही रूपान्तरण रहेछ सबैजनाले खोजेको। हामी कहिल्यै चासो छैन नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनबाट को जितेर आउँछ भनेर, या बालवटारमा को छ, या चाहिँ शीतल निवासमा को बस्छ भनेर, या कसले चाहिँ झन्डा भरेर गरेको गाडीमा बस्छ भनेर। हामीलाई कि यहाँहरू सबैलाई के छ भने मैले यो पढिसकेपछि मैले जागिर राम्रो पाउँछु कि पाउँदिनँ, मैले आफ्नै व्यवसाय गर्ने हो भनेदेखि त्यसको लागि एउटा इकोसिस्टम, एउटा वातावरण पाउँछु कि पाउँदिनँ, मैले मेरो पेट कसरी पाल्ने भन्ने, मेरो परिवार कसरी पाल्ने भन्ने यो चिन्ता छ यहाँहरूलाई। र त्यो रूपान्तरणको त हामीले कुरै गर्न सुरु गरेका छैनौँ। कति ठुल्ठुलो रूपान्तरणको कुरा गर्छौँ, तर जुन मूल रूपान्तरण हो त्यो मूल रूपान्तरणको कुरा किन गरेनौँ त भनेर हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो देशमा सबभन्दा ठुलो अभाव कुनै चिजको छ भने नेतृत्वको अभाव छ। वी हेभ अ लिडरसिप भोइड इन दिस कन्ट्री। र यहाँले यसो यसो गर्नुहुन्छ, त्यो बेलामा यहाँले त्यही राजनीतिक नेताको विचार गरिराख्नु भएको छ। त्यो होइन, त्यो मात्रै भएको भएदेखि त धेरै सजिलो थियो। त्यो हाम्रो नेतृत्वको अभाव सिर्फ राजनीतिमा भएदेखि त धेरै सजिलो थियो त्यो अभावलाई पूर्ण गर्नलाई। तर हेर्नुहोस् ब्युरोक्रेसीमा, सरले भन्नुभयो पहिला कस्तो थियो ब्युरोक्रेसी, आज ब्युरोक्रेसी हेर्नुहोस्। त्यो ब्युरोक्रेसी हरेक पोलिटिकल पार्टीको पछाडि दौडिरहेको छ देशको विकास गर्ने भनेर। जुन देशको ढाड नै ब्युरोक्रेसी हो, त्यो ब्युरोक्रेसीमा खै त नेतृत्व। प्राइभेट सेक्टरमा नेतृत्वको अभाव छ। हामी ट्याक्स छल्ने, भ्याट छल्ने, होइन कम क्वालिटीको माल बढी पैसामा बेच्नेतिर लागिरहेको छौँ। कामदारलाई शोषण कसरी गर्ने भनेर लागिरहेको छौँ। त्यो नेतृत्व हो त जसले देश विकास गर्छ? सोसल सेक्टरमा नेतृत्वको अभाव छ। हरेक नेपालीसँगै जाउँ भन्दा पनि होइन मेरो ठकुरी समाज हो, मेरो नेवार समाज हो, मेरो यो समाज हो, हामी चाहिँ अब भएको देशलाई पनि कसरी टुक्रा टुक्रा बनाउँ भनेर लागिरहेको छौँ। हाम्रो सामाजिक जुन चाहिँ एउटा फ्याब्रिक छ त्यसलाई टुक्रा टुक्रा बनाइरहेको छौँ। भनेपछि नेतृत्वको अभाव हाम्रो हरेक ठाउँमा छ। त्यो नेतृत्वको अभावलाई पूर्ण गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ अनि हाम्रो देश अगाडि बढ्न सक्छ। जुन रूपान्तरण हामीले खोजेको छौँ, जुन आर्थिक रूपान्तरणको हाम्रो एउटा लक्ष्य छ। आज हेर्नुहोस् साउदी अरेबियामा थुप्रै नेपाली जान्छन्, कटरमा थुप्रै नेपाली जान्छन्, कुवेतमा थुप्रै नेपाली जान्छन्। त्यहाँ राजनीतिको र धर्मको ध कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि घोग्रे ठ्याक गरेर प्लेनमा हालेर पठाइदिन्छ। भनेपछि हामीलाई रूपान्तरण त्यही चाहियो भए हामी त्यहाँ किन जान्थ्यौँ त? किनभने त्यहाँ आर्थिक रूपान्तरण भइसक्यो। त्यही भएर त्यहाँ गएर पसिना बगाउँछौँ, बुद्धि चलाउँछौँ। हामी अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोपमा जान्छौँ। हामी पनि विदेश जाँदाखेरि पढ्दाखेरि कतिचोटि मलाई नै भनेको छ हे फरेनर गो होम भनेर। त्यो सुन्दा सुन्दै पनि मुसु मुसु हाँसेर काम गरिरहेछौँ। किन? यो देशमा कसको आँट छ ए गो होम भनेर, यो तेरै होम हो भनेर त्यहीँ गाडिदिन्छु भन्ने छ। तर यहाँ आर्थिक रूपान्तरण भएको छैन किनभने नेतृत्वको अभाव छ। नेतृत्वको अभावलाई पूर्ण गर्ने हो भनेदेखि यहाँहरू हामी जस्तो हुन नखोज्नुहोस्। यहाँहरू हामीभन्दा धेरै राम्रो हुनु खोज्नुहोस्। हाम्रो चाहिँ गुगल दाइ थिएन हामीले पढ्दाखेरि, जसले चाहिँ आज यहाँ बसेर जुन एक्सेस टु नलेज यहाँलाई छ, न्युयोर्कमा बस्ने, टोकियोमा बस्ने विद्यार्थीलाई पनि त्यही छ। पहिला हामी पढ्दाखेरि त एउटा लाइब्रेरीमा किताब, मैले वासिङटन डिसीमा गएर पढ्दाखेरि नेपालको बारेमा पेपर लेख्छु भन्दाखेरि दुईवटा मान्छेको किताब पाएँ मैले। एउटा लियो रोज भन्ने, एउटा मेरो ठुलो बुवा ऋषिकेश शाह भन्ने। त्यो बाहेक अरू नेपालमा केही थिएन। अहिले गएर नेपाल भन्नुहोस् त ओहो जिन्दगीभर पढे पनि नसिकिने ऊ आउँछ त्यहाँ चाहिँ। यो सबै एक्सपोजर, एडुकेसन यहाँहरूले पाउनु भएको छ। त्यही भएर इफ योर एम इज टु बी जस्ट लाइक मी देन इन 30 years आवर नेपाल विल बी जस्ट वेयर इट इज टुडे। योर एम हेज टु बी, उहाँहरू जस्तो म जस्तो धेरैजना दौडिरहेको छौँ। जति सक्यो पसिना बगाइरहेछौँ, बुद्धि चलाइरहेको छौँ, अगाडि बढिरहेको छौँ। हामीलाई यो दिनको प्रतीक्षा छ जुन दिनमा यहाँहरू हामी सँगसँगै दौडिनुहुन्छ र यहाँहरूले मलाई हेर्नुहुन्छ, मैले यहाँहरूलाई हेर्छु अनि यहाँहरूले भन्नुहुन्छ दाइ हामी त आइपुग्यौँ नि। एन्ड आई विल से यस यु हेभ अराइभ्ड। तर त्यो दिन होइन 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 नो नो नो, त्यो दिनको प्रतीक्षा होइन मलाई। हामी केही कोषसँगै दौडिन्छौँ अनि त्यसपछि तपाईँले मुसुक्क मेरो आँखामा हेर्नुहुन्छ, मैले तपाईँको आँखामा हेर्छु र मलाई र तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि अब म तपाईँहरूसँग दौडिनु सक्दिनँ भनेर। अनि त्यो दिन यहाँहरूले हामीलाई छोडेर अगाडि बढ्नुहुन्छ अनि
दाइ र हामी जस्तो मान्छे एउटा ठुलो पार्टीको मुनि रुखको मुनि बसेर अनि गफ हान्छौँ, किनभने त्यो दिन हामीलाई थाहा हुन्छ हाम्रो परिवार, हाम्रो संस्था, हाम्रो समाज, हाम्रो देश जब हाम्रो कुममा थियो त्योभन्दा राम्रो कुममा छ, because now it is not on my shoulders but it is on your shoulders. And that is the day that we are waiting for. Not when you run alongside us, but when you run in front of us. And that is the day when I will know that the tomorrow that we think of Nepal, जुन सपनाको नेपाल छ, त्यो सपना अब साकार हुन्छ भनेर त्यो दिन हामी थाहा पाउँछौँ। र नेपाली युवाले गरिसक्यो, अस्ट्रेलियामा गरिसक्यो, अमेरिकामा गरिसक्यो, कटरमा वर्ल्ड कप हुने लागिसक्यो नेपालको पसिना र बुद्धिले गरेर। अब त्यो नेपालमा पनि हुने समय आइसकेको छ। त्यही भएर जुन रूपान्तरणको कुरा गर्छौँ हामीले, त्यो भनेको अब आर्थिक रूपान्तरणको समय आएको छ। जब त्यो आर्थिक रूपान्तरणको क्रान्ति सुरु हुन्छ अनि नेपाललाई कहिले पनि सुन्न सक्दैन। वी अलवेज से यो ढुङ्गा दुईटा कुनिकेको, यो तरुल कुनिकेको बीच यो, इफ यु लुक एट आवर रियल इस्टेट, यो नेपाली इन्डियन या चाइनिज या अमेरिकन यो रियल इस्टेट नेपालको रियल इस्टेटमा भएको भएदेखि नेपाल स्वर्ग हुन्थ्यो, किनभने हामी म्यानह्याटन हौँ। म्यानह्याटन संसारको सबभन्दा महँगो रियल इस्टेट इज म्यानह्याटन। किन म्यानह्याटन? हाम्रो त समुद्र पनि छैन। हामी मालदिभ्स भावे नेपालीले के भन्थ्यो थाहा छ? के गर्ने, पानी नै पानी छ वरिपरि, त्यो पनि नुनिलो पानी खानु पनि हुँदैन भनेर भन्थ्यो। अहिले हामी के भन्छौँ? समुद्र नै छैन, ल्यान्डलक्ड के, नट ल्यान्डलक्ड, माइन्ड लक्ड। हाम्रो नर्थमा 1 बिलियन, साउथमा 1 बिलियन, 2 of the fastest growing economies in the world. केही नभनेर यो दुईटा इकोनोमीमा ट्रक गन्यो भने पनि हामी अरबपति बन्थ्यौँ सबै नेपाली। तर माइन्ड लकबाट हामी निस्किनु पर्यो, हाम्रो सोचमा परिवर्तन आउनु पर्यो। त्यो सोचमा परिवर्तन आइसकेपछि यु विल रियलाइज नेपाल सानो देश पनि होइन, नेपाल गरिब देश पनि होइन। हाम्रो पपुलेसन हेर्नुहुन्छ भने युरोपको हाम्रो वान अफ द बिगेस्ट कन्ट्रिज हुन्थ्यो होला हामी, संसारकै आई थिङ्क वी आर द 40th लार्जेस्ट कन्ट्री इन टर्म्स अफ पपुलेसन। हाम्रो स्रोत हेर्नुहुन्छ भनेदेखि वी आर वान अफ द रिचेस्ट कन्ट्रिज इन द वर्ल्ड। तर केही पनि नगर्ने हो भनेदेखि केही पनि गर्ने नगर्ने हो। सुन थाहा छ नि होइन? सुन इज द मोस्ट युजलेस मेटल। यसले केही औजार बनाएर काम पनि गर्न सक्दैन, इट्स सो सफ्ट। तर हाम्रो सोचमा यो सुनको भ्याल्यु यति गरेको छौँ, तोलामा, किलोमा होइन, ग्राममा, तोलामा हामी गन्छौँ। नेपाल पनि अहिले त्यो सुनको थाहा नभए अफ्रिकामा जानुहोस् या कतै जानुहोस् अनि यो सुन देखाउनुहोस् अनि एक थाली खाना देखाउनुहोस्, सुन कसले पनि लिँदैन, सबैले खाना लिन्छ। हाम्रो नेपाल पनि त्यही छ, हामी सुन हो, तर त्यो खानी के हो, यो सुन के हो भने हामीलाई थाहा छैन। मेरो जेनेरेसनलाई थाहा थिएन। आई होप योर जेनेरेसन रेकग्नाइजेस इट। र जुन त्यो रूपान्तरणको कुरा गर्नुभएको छ, युवाले गर्ने रूपान्तरण भनेको त्यो रूपान्तरण होस्। राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक रूपान्तरणहरू धेरै भइसकेको छ हाम्रो। अब यहाँहरू लाग्नुपर्ने हो आर्थिक रूपान्तरणमा। र जुन दिन त्यो आर्थिक रूपान्तरण हुन्छ अनि त्यो दिन पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल टनाटन नेपालीले हुन्छ, तर लेबरको पर्मिट लिएर होइन, बिजनेस क्लास टिकट लिएर न्युयोर्कमा घुम्न गइरहेको नेपाली हुन्छ। एन्ड आई एम कन्फिडेन्ट द्याट द्याट डे विल कम। र यहाँहरूको जिन्दगीमा होइन, हाम्रो जिन्दगीमा त्यो दिन आउँछ। किनभने जति पसिना यहाँहरूले बगाउनु सक्नुहुन्छ, बुद्धि चलाउनु सक्नुहुन्छ, त्यो हामीले सक्दैनथ्यौँ। एन्ड द्याट इज वाइ आई एम स्टिल इन नेपाल। तर एउटा कुरा म अन्तिममा भन्छु भाइ, भविष्य युवाहरूको होइन, हामीहरू जस्तो मान्छे नेताहरूले जहिले पनि भन्छ भाइ बहिनीहरू भविष्य यहाँहरूको हो, तयार रहनुहोस्। यु नो वाइ वी से द्याट? बिकज इङ्ग्लिसमा एउटा सेयिङ छ, द्याट इज टुमोरो नेभर कम्स। सो हामी यहाँलाई भविष्य भनिराख्छौँ, वर्तमान हामी खाइरहेछौँ। कुनै बेला कोहीले त्यो भन्यो भनेदेखि हात उठाएर दिदी दाई एउटा कुरा भनौँ भनेर भन्नुहोस्, उठेर भन्नुहोस्, आँखामा हेरेर भन्नुहोस्, दाई भविष्य हाम्रो होइन, वर्तमान हाम्रो हो। कार्पे डिएम, सिज द डे, द प्रेजेन्ट इज योर्स। भोलिलाई नपर्खिनुहोस्, आजलाई समाउनुहोस् एन्ड सर्ज अहेड एज यु ओन्ली यु क्यान। थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई। मेरो पर्सेप्सन चाहिँ पक्कै पनि दुवैजनाले चेन्ज गरिदिनु भयो। अब भोलि म मेरो साथीको पर्सेप्सन चेन्ज गर्नेछु। ल, अब हामी मोडरेसनको चाहिँ एन्डमा आइसकेको छौँ। सो इफ यु हेभ एनी क्वेरिज, हस् भइहाल्छ। ओके, हस्। हजुरहरूलाई केही पनि प्रश्न छ भने हात उठाउन सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम
हजुर, सर्वप्रथम त दुईजना सरहरू यहाँ सहभागिता भएकोमा हामी स्टुडेन्ट वर्गहरू निकै नै आभारी छौँ। त्यसको लागि समय दिनुको भएकोमा नि धेरै धेरै आभारी छौँ। र मेरो प्रश्न चाहिँ यस प्रकारको रहेको छ। अब अन्टरप्रिनरसिप र लिडरसिपको जुन जर्नी हुन्छ, त्यो जर्नीमा चाहिँ जहिले पनि हर्डल्सहरू आइरहेको हुन्छ अनि इट्स नट अलवेज स्टेबल। अब कुनै कन्डिसनमा चाहिँ हजुरहरूलाई पनि आफ्नो अन्टरप्रिनियर करियरमा चाहिँ अब पूर्ण विराम लाउनु पर्ने हो कि अल्प विराम लाउनु पर्ने हो कि त्यस्तो अवस्था पनि कहिले आएको थियो होला। अब त्यसलाई चाहिँ कसरी हजुरहरूले आफ्नो पोजिटिभ एप्रोचले ट्याकल गरिदिनु भयो होला? हजुरले भन्नुभयो सकारात्मक सोच, त्यो कसरी हामीले आफ्नो जुन हाम्रो काममा विश्वास र जुन दृढ सङ्कल्प लिएर गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो, त्यसलाई अझ हामीले कसरी त्यस बेलामा चाहिँ त्यस्तो नेगेटिभ थट्सहरू आइरहेको बेलामा चाहिँ कसरी ट्याकल गर्न सक्छौँ? हजुरहरूको यसो कुनै त्यस्तो जर्नीहरू छ भने हामीले सेयर गरेर अझ मोटिभेट गराइदिनुहुन्छ कि भन्ने मेरो आशा हो। धन्यवाद। Sir, more questions. One more question. हेलो, थ्याङ्क यू सर। सबभन्दा पहिला यहाँ आइदिनु भएकोमा होइन, अनि हाम्रो क्वाइरिजहरू जुन छ त्यसलाई एड्रेस गरिदिनु भयो हुनुभएमा, र हामीलाई सबभन्दा पहिला त जुन हाम्रो माइन्डसेट थियो नि एउटा, अब विदेश गएर हामी पढ्नुपर्छ होइन, त्यसपछि त्यहीँ बसेर हामी जुन अपर्च्युनिटीहरू छ त्यसलाई ग्राब गरेर त्यही बस्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई चेन्ज गरिदिनु भएकोमा। र अर्को मैले प्रश्न गर्न चाहे के भन्छ अनिल सरलाई होइन, सिइओ सबै ब्याङ्कको छ होइन, तर हजुर जुन ठाउँ जानुभयो त्यो ब्याङ्क आज नम्बर 1 भएको छ। त्यो सिइओ होइन, सिइओ बनेर सबैजनाले आफ्नो ड्युटी र रिस्पोन्सिबिलिटी जुन छ पुरा गरिराख्नु भएको छ, तर तपाईँले होइन के यस्तो युनिक गरिराख्नु भएको छ होइन, के यस्तो फरक गरिराख्नु भएको छ कि जुन ठाउँ तपाईँ जानुभएको छ त्यही ठाउँ र त्यही ब्याङ्क अहिले नम्बर 1 बन्न पुगेको छ। अनि यहीसँग मैले रिलेटेड अर्को क्वेसन के गर्न चाहेँ भन्दाखेरि, यहीसँग रिलेटेड मैले के क्वेसन गर्न चाहेँ भन्दाखेरि, मैले हजुरको इन्टरभ्यूहरू धेरै हेरेको थिएँ युट्युबमा होइन, त्यहाँ हजुरले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि जुन अहिले अनिल शाह जुन अहिले छ नि 30 वर्ष पहिला त्यो थिएन क्या, अहिलेको अनिल शाह बन्न होइन 30 वर्ष लाग्यो। यस्तो के डिफ्रेन्स आफूमा तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ कि पहिलाको अनिल शाहमा त्यो थिएन, त्यो सेल्फ कन्फिडेन्स थिएन होइन, अहिले त्यही सेल्फ कन्फिडेन्स हामीमा ल्याक भइरहेको हुन्छ। जस्तै अब पब्लिक स्पिकिङमै भन्नु पर्दाखेरि क्लासमै सरलाई क्वेसन गर्दाखेरि होइन अरू मान्छेले हामीलाई कसरी हेर्छ, तर आज तपाईँ सिइओ भएर होइन नेपालमा मात्र होइन अरू कन्ट्री र अरू ब्याङ्कहरूले पनि तपाईँ आफ्नो सिइओ बनाउन चाहनुहुन्छ होइन, चाहिराख्नु भएको छ। त्यो के को कारण र त्यो सेल्फ मोटिभेसन होइन हजुरले कहाँबाट पाउनुभयो, त्यति क्वेसन मैले गर्न चाहेँ। धन्यवाद। Thank you for that question. Anil sir, could you take more questions at first and then we will go to the answers? We might forget, we're old men here. But Okay, only one more question. yeah, one more question. नमस्ते अनिल सर, नमस्ते कर्ण सर। हाम्रो अनिल सर पनि विदेशबाट पढेर आउनुभयो, हाम्रो कर्ण सरको पनि 2टा छोरा विदेशबाट पढेर नेपाल आउनुभयो, 2टा छोरी विदेशबाट पढेर आउनुभयो र सरको नातिहरू पनि विदेशबाट पढेर आउनुभयो। के तपाईँहरूलाई नेपालमा सक्सेसफुल हुनुको लागि विदेशबाट नै पढेर आउनुपर्ने भन्ने तपाईँको जो सोच छ त्यो अनि तपाईँलाई यदि नेपालको एजुकेसन सिस्टम मन परेको छैन भने तपाईँहरूलाई कुन एस्पेक्ट चाहिँ नेपाल एजुकेसन सिस्टमको मन नपरेको त्यो भनिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। Yes. Thank you. बाबु यसको जवाब म अहिले दिन्छु। जवाब हो आई एम भेरी सरी, आई एम ट्रुली सरी। मैले मेरो छोराहरूलाई यही भन्थेँ, अब आउने मेरो नातिहरू नेपालमै पढ्छ, विदेशमा पढ्दैन। 100% तपाईँहरू जुन सङ्घर्ष गरेर पढिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूसँग चाहिँ अहिले मैले भने नि यु आर भेरी क्यापेबल। मैले तपाईँभन्दा अझ यहाँको भन्दा गाउँको तपाईँहरूभन्दा गाउँको विद्यार्थी क्यापेबल, दे आर सो सार्प। नेपालमा यति सार्पहरू स्टुडेन्टहरू लुकेर बसिराखेको छन्, त्यसैले त्यो महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा बन्न अमेरिका जानु पर्दैन। ल कर्ण साके पनि अमेरिका गएर कर्ण साके बनेको होइन, जेपी स्कुलमा होइन
जाने बेलामा टायरको काटेर जुत्ता लाएर गएको केटा हो। बाबुराम भट्टराई त्यो त्यहाँ पढेको हो। डाक्टर सन्दुक रोहित यही नेपालमा पढेको, भगवान कोइराला यही नेपालमा पढेको होइन। अहिले अस्ति म सिकागो जाने बेलामा मैले त्यहाँ देखेँ होइन, इन सिकागो एलोन जम्मा 400 जना डाक्टरहरू त्यहाँ रहेछ। मार्टिनमा चाहिँ मेरो 400 जना नेपाली डाक्टर, 400 जना मध्येमा 250 जनाले सानो सानो त्यो डाक्टरी काम पाएको छ, अरूले ट्याक्सी ड्राइभर चलाइरहेको छ। त्यहाँ पढेर होइन ठुलो मान्छे बन्ने होइन। ट्रस्ट मी, हार्वर्डमा पढेर त्योमा पढेर धेरै कम पर्सेन्टेजहरू केही माथि गयो होला होइन, तर हाम्रो नेपालमा दिग्गज भने यही सानो सानो स्कुलबाट कलेजमा पढेको छ धेरै नेपालीहरू। त्यो दिमाग त्यो त्यसरी नै विकास हुँदो रहेछ। त्यसैले अब म चाहिँ अब हुन त अब छोराछोरी त हुँदैन, नाति बनाती होला। छोराछोरी त मेरो हुँदैन होइन, म पनि बुढो भइसक्यो, मेरो बुढी पनि बुढी भइसक्यो, छोराछोरी त हुँदैन। तर नाति पनाटी भयो भने म उनीहरूलाई विदेशमा पढ्न पठाउन भन्ने चाहिँ त्यो छ। अब छोराछोरीले के गर्छ, आई एम सरी फर द्याट आई सेन्ड माई चिल्ड्रेन टु विदेश। हस् सर, पहिलो प्रश्नको चाहिँ जिन्दगीमा कुनै पनि आफ्नो एस्पेक्ट्समा पर्सनल लाइफ, सोसल लाइफ, प्रोफेसनल लाइफ, एजुकेसन लाइफ सबैमा माथि र तल हुन्छ। कसैले पनि मेरो चाहिँ तल मात्रै छ या माथि मात्रै छ भन्यो भनेदेखि द्याट इज रङ। The art you must have, the strength and the courage you must have is लडेपछि उठेर त्यो किन लडेँ भनेर सिकेर चाहिँ फेरि अगाडि लम्किने है। सो त्यो इन्टरप्रेन्योरसिपमा पनि द्याट इज क्रिटिकल, प्रोफेसनल करियरमा पनि द्याट इज क्रिटिकल। पहिलोचोटि होइन मेरो प्रमोसन भएन, साथीको प्रमोसन भयो, मैले जागिर पाइनँ, मेरो होइन मेरो मार्क्स यति आयो अर्को भने त्यसपछि चाहिँ हर्स खाएर चाहिँ द्याट इज इट, आई एम नट गोइङ टु गो भन्यो भने द्याट इज द ओन्ली टाइम यु लुज। यु विल लुज if you don't get up and keep moving forward. So be ready to know that you will fail. That is a given. What you do with that failure is what determines who you will become. What you learn from that failure, how you get up from that failure, and how you move forward. मेरो मुवा परराष्ट्रमा विकसित थियो, ओके। म र मेरो भाइ थियौँ, हामी आई थिङ्क 11वटा स्कुलमा गयौँ होला। हरेक 2 वर्ष हाम्रो स्कुल चेन्ज हुन्थ्यो। मुवाको पोस्टिङ, बुवाको पोस्टिङ, हामी एउटा स्कुलबाट अर्को स्कुलमा बच्चालाई त्यो टाइममा चेन्ज गर्दाखेरि पुरा संसारै चेन्ज हुन्छ। किनभनेदेखि साथीभाइ, खाना, वातावरण, टिचर सबै चिज चेन्ज हुन्छ। त्यो त्यस्तो 9-11वटा स्कुलमा गइसकेपछि हामी दुईजनै ड्रगी भएर ढलिरह भएदेखि सबैजना समाजले भन्थ्यो के गर्ने बिचाराहरू, हेर न स्कुल त 11वटा गएको थियो अनि यिनीहरू नबिग्रेको बिग्रिन्छ त, बिचाराहरूको फाउन्डेसनै राम्रो थिएन। तर हामी दुईजनाले के गर्यौँ, यो जस्तो मौका त कसले पाउँछ र। हरेक 2-3 वर्षमा नयाँ इन्भाइरोमेन्ट, नयाँ कल्चर, नयाँ भाषा, नयाँ एकदम यसले त हामी सिकै गर्नुपर्छ भनेर आज अनिल शाह काठमाडौँमा बसेर होस्, दोहामा, न्युयोर्कमा, टोकियोमा बसेर पनि फरेर यसरी कन्फिडेन्टली किन कुरा गर्न सक्छ? किनभने त मेरो हरेक 2 वर्ष बच्चादेखि नै म त चेन्ज भइरहेको छु। Every 2 years I would change, I became a global citizen, which prepared me to be the global individual that I am today. So कुनै पनि सिचुएसनलाई पोजिटिभली पनि नेगेटिभली पनि लिन सकिन्छ, कुनै पनि सक्सेसलाई पनि फेलियरलाई पनि you must constantly try to keep moving forward, to try to move forward to ensure that you continue to grow and become better and better. How do I become me? As I said, every year I take stock. मेरो बर्थडेमा ह्याप्पिनेस फर्मुला गर्छु। 30 वर्ष अगाडि ह्याप्पिनेस फर्मुला अर्कै थियो, आज अर्कै छ। मलाई 15 वर्ष अगाडि पनि यो कलेजले बोलाएको भएदेखि म आउँदिन थिएँ होला, किन त्यो बेला मेरो ह्याप्पिनेस फर्मुला अर्कै चिज थियो। आज मेरो ह्याप्पिनेस फर्मुलाले के भन्छ, सरको र मेरो जस्तो हाम्रो मैनबत्ती बलिरहेको छ। यहाँहरूको सबैको हातमा पनि मैनबत्ती छ, तर बलेको छैन, वरिपरि अन्धकार छ। अधिकांश नेपालीले बलेको मैनबत्ती छोपेर हिँड्छ ताकि अरू लडोस्, म मात्रै अगाडि जाउँ भनेर। हामी जस्तो मान्छेले यहाँहरूको मैनबत्ती बाल्नु कोसिस गरिरहेछौँ ताकि हामी पनि अगाडि बल्दाखेरि हाम्रो मैनबत्ती पनि सानो भइरहेको छ। तर यहाँहरू सबैको मैनबत्ती बाल्यो भनेदेखि जुन दिन मेरो मैनबत्ती निप्छ मलाई थाहा पनि हुँदैन, किनभने वरिपरि उज्यालो नै उज्यालो हुन्छ। सो यहाँहरूको त्यो कन्फिडेन्स बढाउने हो, यहाँहरूले अगाडि बढ्ने हो, लम्किने हो भनेदेखि चाहिँ
you must work on yourself. अहिले यहाँ कोही मान्छे होइन हामी राम्रो आनन्दले बसिरहेछौँ 6-7 मान्छे बन्दुक बोकेर आयो भनेदेखि हामीसँग जे छ यो लगाएको लुगादेखि लिएर सबै चिज लिएर जान सक्छ यो बोलिरहेको माइक पनि लिएर जान सक्छ तर हाम्रो दिमागभित्र जे हामीले सिकेको छौँ त्यो हामीसँग जहाँ भए पनि जे गर्दाखेरि पनि माथि हुँदाखेरि पनि तल हुँदाखेरि पनि जहिले पनि हुन्छ सो अलवेज वर्क टु enhance yourself. I am so happy a college like this, have a club like this with so much participation. किनभने यहाँ बस्नु भएको मान्छेले घरमा बसेर नेटफ्लिक्स हेरिराख्नु सक्थ्यो मोमो खाइराख्नु भयो भने चाहिँ चिसो पनि चाहिँ झोल मोमो झन् मिठो हुन्थ्यो बट यु डिसाइडेड लेट मी डेडिकेट दिस फ्यु आवर्स फर माइ सेल्फ टु लर्न समथिङ मैले सिकेँ यहाँ बसेर म पनि होइन हतारमा थिएँ तर सरको कुरा सुन्दाखेरि मलाई आनन्द आइरहेछ किनभने म पनि सिकिरहेको छु जहिले पनि मेरो सिक्ने यो प्रयास कहिले पनि बन्द हुँदैन अलवेज लर्न अलवेज मुभ फरवर्ड अब यो विदेशमा पढ्ने र यहाँ पढ्नेमा सरले सरी भन्नुभयो एउटा मलाई पनि हो यहाँ अहिले पहिला मैले जागिर खाँदाखेरि ग्रिनलेज ब्याङ्कमा जागिर खाँदाखेरि वान अफ द हाइएस्ट पेड पिपल वाज द सेक्रेटरी वी ह्याड 4 सेक्रेटरीज दे वर अल फ्रम दार्जिलिङ एन्ड वाइ वर दे द हाइएस्ट पेड बिकज दे न्यू इङ्ग्लिस भेरी वेल त्यो बेलामा म स्कुलमा हुँदाखेरि नेपालमा पढ्दाखेरि अङ्ग्रेजीलाई राम्रो आउँदैन भन्ने हुन्थ्यो आज नेपालको स्कुल कलेज बिबिए +2 कुनै संसारको भन्दा केही कम छैन आई क्यान टेल यु द्याट एज एन इम्प्लोयर मैले हेर्दाखेरि हार्वर्डबाट डिग्री ल्याओस् शङ्करदेवबाट ल्याओस् मिन भवनबाट ल्याओस् कुसुमबाट ल्याओस् काम कति गर्छ भनेर हेर्ने हो त्यो डिग्री कुन कागजमा छापिएको छ भनेर हेर्ने होइन मैले चाहिँ र जुन मान्छेले चाहिँ होइन अलि राम्रो विदेशको कलेजमा गरेको छ र यहीँ पनि होइन यहाँहरूकै जस्तोमा गरेको छ र म देख्छु हामीले प्रोजेक्ट दिन्छौँ म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ लिन्छौँ लिइसकेपछि कुनै प्रोजेक्ट दिन्छौँ अनि प्रोजेक्ट दिइसकेपछि चाहिँ शङ्करदेव मिन भवनमा पढेको मान्छेहरू कहाँ गए हुन्छ हाम्रो ग्लोबलमा कुसुममा पढेको मान्छेहरू चाहिँ एडमिटमा गएर मोटर दिनुहोस् हामीलाई यो प्रोजेक्ट दिनुभएको छ हामीलाई जानु पऱ्यो यो त्यो भनिराख्नु भएको हुन्छ अनि खै त त्यो शङ्करदेव र त्यो मिन भवनमा पढेको मित्रहरू कता जानुभयो भने उहाँहरू त मिनी के अरे माइक्रो समातेर गइसक्नु भयो काम गर्नलाई त्यही भएर विदेशमा पढेको मात्रै नहेर्नुहोस् यहाँले आफूलाई पनि झाँकेर एकचोटि हेर्नुहोस् होइन त्यही भएर द्याट इज वाट इज रिक्वायर्ड द्याट इज डेफिनेटली वाट इज रिक्वायर्ड तर एउटा कुरा म भन्छु है विदेशबाट पढेको यहाँबाट पढेको जहाँबाट पढेको पनि पढेर राम्रो ज्ञान लिएर आएर यहाँ सदुपयोग गर्नुभयो भनेदेखि नेपालको लागि नै विकास हुन्छ हामी सबैको लागि विकास हुन्छ आई हेभ टु से द्याट किन मेरो रगतको सोझो गर्नुपर्छ मेरो बाजे was the first Nepali who went to America. He went to Michigan, he did hydroelectricity, he did electrical engineering, he came back, he was the first one to start hydroelectricity in Nepal. My mother was the first Nepali woman to go to America. She studied there, did a bachelor's in Columbia, master's in Johns Hopkins, came back, joined the foreign service, worked for many decades, became the first woman ambassador of Nepal. I went and studied abroad, came back, did whatever I had learned in management, and I think I'm doing quite well in giving back as well. विदेशै जानुपर्छ भन्ने होइन तर विदेश गएको राम्रो पनि होइन मिसल राम्रो हुनुपर्छ र मैले एज एन इम्प्लोयर आई फाइन्ड इफ यु स्टडी हियर यु आर एज गुड इफ नट बेटर म त जहिले पनि भन्छु इन्टरभ्यू हेर्ने भाइले हेर्नुभयो होला आज मैले जे पढेको थिएँ त्यो पढेर त्यो शिक्षा दीक्षा लिएर यहाँ एमबिएको मेरो डिग्री लिएर आएको भएदेखि ब्याङ्कले मलाई जागिर दिँदैन थियो बिकज आई कुड नट कम्पिट विथ अल अफ यु हु हेभ डन योर एमबिए डिग्रिज हियर द्याट इज हाउ गुड द एजुकेसन सिस्टम इज नाउ ओभर हियर इन नेपाल सो डोन्ट फिल होइन हुन त अब योर one of your sponsors is EuroAsia Education Consultancy, but don't feel you have to go to them to go abroad. If you want, you can. But wherever you study, it doesn't matter. Gyan Linus, Chinese, सबभन्दा बढी अमेरिकन युनिभर्सिटीमा पढ्ने आज चाइनिज छ तर त्यहाँको 1% भन्दा पनि कम अमेरिका बस्छ 99% चाइना फर्किन्छ ज्ञान बोकेर आउँछ त्यही ज्ञान बोकेर जहाँ यहाँ ग्लोबलमा गर्नुहोस् या कतै गर्नुहोस् त्यो ज्ञान त्यो पसिना र मेहनत यहाँ गर्नुभयो भने नेपालको विकास भइहाल्छ आई थिङ्क सो आई थिङ्क द्याट इज द वे द्याट वी अल निड टु मुभ फरवर्ड एन्ड इफ वेन द्याट ह्यापन्स आई थिङ्क द्याट जुन नेपाल हाम्रो सपनामा छ त्यो चाहिँ साकार हुन्छ आई थिङ्क वी आर अल गेटिङ लेट सो ओभर टु यु थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू भेरी मच हाम्रो दुवैजना सरहरूलाई कर्ण सर र अनिल सर आफ्नो व्यस्तताका कारण पनि समय पुऱ्याइदिनु भयो र यहाँ आउनुभयो आफ्नो अमूल्य शब्दहरू राखिदिनु भयो पक्कै पनि आज हामी सबै इन्सपायर्ड भयौँ होला तर इन्सपिरेसनले मात्र पुग्ने होइन यु निड टु पेभ यर पाथ द वे दिस ग्रेट पिपल सेड यति भन्दै म आजको यस कार्यक्रमलाई ब्याक टु एमसी निस्मा पोखरेल थ्याङ्क यू एभ्री वान while we search for Rishma. Okay. एउटा है भाइले भने के उसमा चाहिँ I would just want to add
if you are all inspired today, inspiration without being followed by perspiration is a waste of our time and your time. You must change even the smallest thing of how you live, how you study, how you work. त्यो इन्स्पायर्ड हुनुभयो भने त्यसबाट चाहिँ भोलिबाट पर्सपिरेसनले फलो गर्नुहोस्, कामबाट फलो गर्नुहोस्, देन अल आवर टाइम विल सदुपयोग भएको जस्तो हामीलाई पनि लाग्छ. थ्याङ्क यू. ओभर टु यू. Thank you so much to both of our honorable guests by participating in this session, by sharing your invaluable experiences and your unique yet so impressive school of thoughts. I am very confident that every single person in this hall is inspired by both of you. And I hope that you will continue to inspire us and we will continue to learn from you guys in the future. Now, I'd like to announce to the audience that there is a lucky draw contest being held between all the students who have registered their name for the program. So, and the winner of the contest will win a copy of Mr. Karna Shakya's book, Soch, which will be autographed by himself. So, to pick the winner of our lucky draw contest, I'd like to request Mr. Karna Shakya to choose a number from the ball. C. And the winner is Arman Lama from class 11. Where's the book? Again, thank you to both of our guests for granting us this honor to learn from you guys so closely. Now, we've reached almost the end of our today's session, but not quite yet. Now it's time for some entertainment. So, to entertain us all and to present their performance and to make the atmosphere of this hall melodious, may I please welcome the representatives of GCM Music Club on the stage to give their performance. शान्त र सुन्दर त्यहाँ छ शान्तिको क्षेत्र मेरो राशा मनोहर प्राणभन्दा प्यारो लाग्छ मेरो देश कता कता झुल्किन्छ ममता मेरो भावगङ्गा जता जता जहाँ छन् बुद्धका आँखा Global College of Management, Mid Baneshwar. Management studies from +2 to master's level. Phone 4490-021 www.globalcollege.edu.np